This conference will now be recorded. And good evening, online students. Good evening, sir. Good evening, sir. 17, 18, 18, huh? We batch 618. Okay. 618 batch, July 4th. We thought of discussing these things. Okay. From when onwards, daily assignments will be given. I will give you. Okay. From today onwards, I will give you. Okay. Whenever we are done with the topic and practical, I'll give the assignments on that. Anyhow, application you might have practiced creating 2 to 3 applications, right? So I did not give anything on that. I can give you daily assignments. Okay. మీ తెలుగు బ్యాచ్ కదా ఓకే చెప్పండి మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం పెగాలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏ టైప్ ఇన్హెరిటెన్స్ పర్పస్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేసాం మీకు దానికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే చెప్పండి ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళైనా ఆఫ్లైన్ వాళ్ళైనా ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దట్ this is what I am little bit concerned about the things like this only. Whenever you are asking me any doubt or any question, any clarification, you should be specific. Okay. You should, it's not only me. If you are working in an office, you go to your team lead or tech lead, the assignment is given to you. First, what you need to, how you need to ask is, you have given me this assignment. Okay. This is a requirement. This is what I understood in the overall requirement. This is what I have tried. I am not able to get so on so point. Can you please guide me or help me? There is a proper way to get back to someone seeking their help or guidance or assistance. One should learn that first of all. Okay, maybe you are not sure about that things. That will help you a lot even when in your real life work. Okay, office work. You does, so yesterday one requirement given to you. Today you go and can you tell me the requirement again? After he tells you requirement, you ask him again, can you tell me the requirement once again? Then there will be an escalation on you. Okay, there is a way to ask. You should have gone through it, you should have tried it, you should have understand up to some extent. There is some gap. What is that? Give them the clarification. Then they will be happy to help you. Why? You have gone through it, you tried all your ways really, and now you have some gap in understanding. We are very happy to help you because you tried. That is the way to request any guidance or maybe any assistance. Okay, Kamal, you need to be like that, and every one of you, you need to be like that. Tell me, what have you gone through about direct? If I have, suppose if I have to explain you direct inheritance once again, why should you ask me? You could go through video, right? I posted by 11 p.m. yesterday. By 10:30 p.m. I have posted video. Why should you ask me once again explain direct inheritance? You could go through video, no? You could have gone through video, or you go through video after some time, no? That is very much. In the direct inheritance, what is the point where you did not get a proper clarification? Be specific on that. I think on day one also, a few days back also, something happened like this. I'm not very much sure. This is what one should learn. This will help you a lot in your work environment for sure. That's the way to communicate with your colleagues or someone. Otherwise, serious escalations will happen which you cannot even imagine. Okay, understand the seriousness of whatever I am saying, you know, and try to follow that. Now you can come up with your doubts or queries accordingly. Keep this in mind forever and you ask me. Okay, చెప్పండి. Sir, I have one doubt. చెప్పండి. Sir, I have gone through all of these, but yesterday that classes were there, no? So in your screen, I could see that class place application.
next to application your class was shown, na? So in my case it is not appearing. What is So that? did I do? Yes. I am trying to log in just to go to the place what you're talking about. Sir, I request you to show me from starting onwards. One minute. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఎవరో వేరే వాళ్ళు పక్కన మాట్లాడుతున్నారు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. అన్మ్యూట్ చేయండి. Sir, HDFC Auto Insurance is appearing, no? That it cursor. This one, yes. That one. It is not appearing in my case. Okay, maybe you have to reduce your this browser. Mine is 100% no zoom. Make it like 90-80% in your case. It will appear. Okay, no? Okay. That's a browser zoom issue. Probably you see me now. This is what you might be seeing, no? Like this. Correct? Okay. How did you get it? That's what your browser zoom in, zoom out, no? Browser, web browser. Yes. Chrome or maybe Firefox, zoom in, zoom out will be there, no? There you make it 180 to 100% like that. It will work out. Okay, no? Okay. Not only this, you might not be seeing anything else here in your case. Okay. ఇంకా వేరే డౌట్స్ మీకు ఆ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఏం అర్థం కాలేదో చెప్పండి, లేదంటే ఒకసారి వీడియో చూస్తా అంటే చూడండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలాగే ఫాలో అవ్వాలి. మీరు ఏదన్నా మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం తీసుకొని నాకు ఇది వచ్చింది అని తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయకూడదు. ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నేను ఇలా ట్రై చేశాను, ఈ 2-3 ways లో నేను ట్రై చేశా, రీసెర్చ్ చేశాను ఓన్ గా రిజాల్వ్ చేయడానికి, ఇలా ట్రై చేశా, నాకు వర్కౌట్ కావట్లేదు, మీరేమన్నా గైడెన్స్ ఇవ్వండి. అలా నన్నే కాదు, మీకు హెల్పర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని అడిగినా కూడా అలాగే అడగాలి. అంతేగాని డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ స్క్రీన్ షాట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసి నాకు ఇది వస్తుందని చెప్తే మీరేం చేయనట్లు లెక్క. దాని మీద ఇలా వచ్చింది, నేను ఇలా దీని మీద రీసెర్చ్ చేశాను, ఫైండ్ ఏంటా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయడానికి సెల్ఫ్ గా ఇలా ట్రై చేశాను, ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాను, వర్కౌట్ కాలేదు, మీరు ఏదన్నా గైడ్ చేయండి అన్నట్టుగా ఉండాలి. అలాగే మీ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా ఉండాలి. మీరు అర్థమైందా? మీరు ఏదన్నా ట్రై చేసి కూడా రాకపోతే అప్పుడు మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి. అంటే మీ బుర్ర పెట్టారు, వర్కౌట్ కాలేదు కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చారు అంటే మీరు నాలెడ్జబుల్ పర్సనే. అంటే సింపుల్ అండి. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, బాగా ఎక్స్పోజ్ చేసుకొని అప్పుల కోసం వెళ్ళండి, ఎవడైనా ఇస్తాడా? ఎవడా? మీ దగ్గర డబ్బులు ఏమి లేవు అన్నట్టుగా వెళ్ళారనుకోండి, ఎవడన్నా అప్పిస్తాడా మీకు? ఎవడన్నా లోన్ ఇస్తాడా? అంతే. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు, నాలెడ్జ్ ఉన్నోడికి హెల్ప్ చేస్తారు, నాలెడ్జ్ లేదు అనిపించినోడికి హెల్ప్ చేయరు, ఇన్ఫాక్ట్ ఎస్కలేట్ చేస్తారు. సో మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉంది అని చూపించుకుంటూ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ దెమ్. డబ్బులు ఉన్నాయి అని చూపించుకుంటూ అప్పు తెచ్చుకోవాలి, వర్కౌట్ అవుతుంది. దట్స్ ద లాజిక్. నాలెడ్జ్ ఉంది అని చూపించుకుంటూ ఏదో తెలియట్లేదు హెల్ప్ చేయండి అని తీసుకోగలగాలి. దట్స్ ద టెక్నిక్ యూ నీడ్ టు ఫాలో. ఓకేనా? ఓకే, యా గోత్రూ అవ్వండి ఒకసారి. వీడియో ఇచ్చేసినప్పుడు మీరు గోత్రూ అయిపోవచ్చు. ఓకే, ఎస్ పర్వాలేదు. ఓకే, గివ్ మీ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్. ఐ డెంట్ గెట్ ఇట్ ఎస్టర్డే. పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ లో నేను ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఈమెయిల్ వెళ్ళాలి అని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? నాకు ఈమెయిల్ పంపించే రూల్ కావాలి. ఏదైనా ఆల్రెడీ పెగాలో ఉందిగా, మరి దాన్ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలి కదా. పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న ఒక రూల్ని, ఓటీపీ రూల్ని నా అప్లికేషన్ లో వాడగలగాలి. నేను డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎలా వాడాలంటే డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ తోనే దట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఓకేనా? క్లియర్? అర్థమైందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మనోహర్ అర్థమైందా? ఓకే, వెరీ సింపుల్ అండి. పెగాలో వాడిచ్చింది ఏది యాక్సెస్ చేసినా మనం ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ యాక్సెస్ చేస్తాం? మన ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉన్నది ఏది యాక్సెస్ చేసినా డైరెక్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్. మన అప్లికేషన్ కాకుండా వేరే ఏ అప్లికేషన్ అయినా, కనెక్ట్ అయి ఉన్న అప్లికేషన్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు. డైరెక్ట్ మన అప్లికేషన్ లో మళ్ళీ పైన ఉన్న క్లాసెస్ మాత్రమే.
పక్కన ఉన్న క్లాసెస్ మళ్ళీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉండదు కదా. మన అప్లికేషన్ లో కరెంట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ క్లాస్ అక్కడి నుంచి పైన ఉన్న ఏదైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్యాటర్న్. అర్థమైందా? లెట్స్ గో హెడ్ నౌ అండ్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ బై 7. ఒక 1 minute ఉంది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. 2 నిమిషాలు అటు ఇటు అయినా ఏం కాదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? నో డౌట్స్? హలో చెప్పండి. హర్ష, ఎస్ ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. చెప్పండి. ఆన్లైన్ లో ఒకవేళ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే మనము ఇవ్వకపోతే ఏమైంది? ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉన్న క్లాసెస్ ఇన్హెరిటెన్స్ పెట్టడానికి అసలు ఇంప్లిమెంటేషన్ కనపడను కూడా కనపడదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను డౌన్ ఏరా కొడితే హెచ్డిఎఫ్సి రిలేటెడ్ కనపడితే కానీ యాక్సా రిలేటెడ్ కనపడదు. ఎందుకని? యాక్సా అప్లికేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి దీనికి సంబంధమే లేదు. దీనికి ఏ అప్లికేషన్ తో అయితే ఆ లేయర్ స్ట్రక్చర్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో అవి మాత్రమే దీనికి కనపడతాయి. ఆ క్లాసెస్ మాత్రమే ఆ అప్లికేషన్ వేరే కనపడదు. అర్థమైందా? ఇంకా ఎస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఎందుకని అడిగాను. వై వి నీడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్? చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ యూ రీసెర్చ్ యూ టెల్ మీ, రైట్ ఆర్ రాంగ్, నో మ్యాటర్. Sir, can to store data. Hold on. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని సప్లై చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ టు యూ. ఆన్లైన్ పీపుల్ ఒక నిమిషం వెయిట్ చేయండి. చెప్పండి. ఆఫ్లైన్ లో ఒకరు చెప్తున్నారు. ఓకే, నేను ఒక పాయింట్ చెప్తా. చెప్పండి. I asked my brother who is working on Pega. So he got into details, and I don't know the exact keywords, but I understood the concept what he's trying to say. So తను చెప్పింది ఏంటంటే అంత మనం డీటెయిల్గా వెళ్ళలేదు సార్ ఇక్కడ. చెప్పండి, పర్లేదు. సో తను చెప్పడం ఏంటంటే బేసిక్ గా అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ whenever we are trying to do something temporary, we use abstract because it doesn't store any data, whereas when it is concrete, it stores data. ఓకే, ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు, ఐ గాట్ ఇట్. ఆన్లైన్ లో వాళ్ళు చెప్పండి. టు డిఫైన్ మెథడ్స్, డెఫినేషన్స్. Abstract class is used for business, but transaction cannot be instantiated there. An organization. ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతా, ఆలోచించి చెప్పండి. నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశా. దాంట్లో క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశా. అన్ని కాంక్రీటే క్రియేట్, అసలు ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా లేదు. పైన కాంక్రీటే, పక్కన కాంక్రీటే, మొత్తం కాంక్రీటే. అట్లా చేస్తే నా అప్లికేషన్ వర్క్ అయిద్దా అవదా అనే పాయింట్ చెప్పండి చాలు. నేను చేయాలనుకునే చేయగలుగుతానా? ఇన్హెరిటెన్స్, రీయూజబిలిటీ, ఈజీ టు ఎక్స్టెండ్, ఇవన్నీ అచీవ్ చేయగలుగుతానా లేదా? అంటే ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కూడా లేకుండా నా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసా. అన్ని కాంక్రీట్స్ తోనే డిజైన్ చేసుకున్నా. నేను చేయాలనుకున్నది చేయగలుగుతానా? Yes sir, but complex. Yes, we can do if it is. You can respond on the charting window also. చేయలేము, you can't do. I'm saying Yes, you can do. Yes, we can do. But actually, thing is, yes. Hold on. I'll give you time. Just give me 1 minute. ఇప్పుడు what is concrete class అనేది చెప్తా మీకు. Okay, we need to research the things like this so that we'll get some interest on the subject. Okay, concrete class అంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ లోపల అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. పర్ఫార్మెన్స్ లో ఇదని ఎక్కడ ప్రూవ్ అవ్వలేదు. A class is a class. You are labeling it as abstract. You are labeling it as concrete. There is no performance issue based on. In fact, చెప్పాలంటే కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కే పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆ లెక్కలోకి వెళ్ళి డీప్ గా వెళ్తాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ కన్నా కూడా. ఓకే, అక్కడ వరకు వెళ్ళొద్దు. ఏమనుకున్నాం? అన్ని క్లాసెస్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్ పెట్టాను, పైన కింద మొత్తం అంతా. ఐ కెన్ అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు కాంక్రీట్ క్లాస్ లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. అదే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళండి, అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి,
ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ ఉండదు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా abstract క్లాస్ ఈస్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ క్లాస్. అవునా కాదా? అంటే abstract కాంక్రీట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నా దాని నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసే క్యాపబిలిటీని మైనస్ చేశా, ఏమొస్తుంది నాకు? abstract వస్తుంది. అంటే abstract ఎంత చేయగలదో అది మొత్తం కాంక్రీట్ చేయగలదు, ఇంకా అడిషనల్ గా కూడా చేయగలదు. abstract దగ్గర ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో అది ఎలా ఉపయోగపడగలదో అన్ని విధాలుగా కాంక్రీట్ ఉపయోగపడగలదుగా, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఎబిలిటీ ఉంది. అంటే abstract అనేది లేకుండా అప్లికేషన్ మొత్తం ఎక్కడ మొత్తం కాంక్రీట్సే పెట్టా. ఇప్పుడు చెప్పండి, చేయగలమా చేయలేమా? ఏదైతే abstractly పెట్టి అచీవ్ చేసుకుంటాం అనుకుంటున్నామో అవన్నీ తీసేసి మొత్తం కాంక్రీట్ గానే పెడితే అవన్నీ అచీవ్ చేయగలమా చేయలేమా? చేయొచ్చు, చేయగలము, కాకపోతే స్మూత్ రన్నింగ్ ఉండదు. ఎవరు చెప్పారండి స్మూత్ రన్నింగ్ ఉండదని? అట్లా యూ కెనాట్ సే దాట్, అట్లా అనుకోవడానికి లేదు. స్మూత్ రన్నింగ్ అసలు క్లాస్ అంటే ఏదైనా క్లాసేనండి బాబు. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వనండి, కాంక్రీట్ అవ్వండి. స్మూత్ రన్నింగ్ అంటే యు ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్ ఇట్స్ అ ఫాస్టర్ ప్రాసెసింగ్ అలా ఏమైనా అంటున్నారా మీరు? కిషోర్ రాయుడు, ఐ కాంట్ ఇట్ బి? చెప్పండి చెప్పండి, ప్రాసెసింగ్ వైజ్ ఫాస్ట్ గా ఉండదు అట్లా అంటున్నారా? స్మూత్ రన్నింగ్ పైన అబ్స్ట్రాక్ట్ పెట్టానండి, దాంట్లో కొన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నా, కిందకి ఇన్హెరిటెన్స్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నా కాంక్రీట్ లో. దాని బదులు కాంక్రీటే పెడతా, ఏమైంది? ఏం కాదు, అంతా యాక్సెస్ అవుతుంది, నార్మల్ గానే ఉంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎలా వర్క్ అయిందో అలాగే ఉంటుంది, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది, దానిలో ఏ మాత్రం డౌట్ లేదు. ఓకే, నో అనేవాళ్ళు ఎందుకనేది టైప్ చేయండి. చెప్పండి. మెమరీ ఇష్యూస్, స్టోరేజ్ ఉంటుంది కాంక్రీట్ కి, నేను స్టోర్ చేయను. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎలా అయితే వాడాలనుకుంటున్నానో దాని ప్లేస్ లో కాంక్రీట్ పెట్టి దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ లాగా వాడగలనా వాడలేను? వాడచ్చు, ఎందుకంటే దానికి ఎబిలిటీ ఉంది కదా. అబ్స్ట్రాక్ట్ ని పెట్టి కాంక్రీట్ లాగా వాడగలుగుతానా? ఒక అప్లికేషన్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఉండాలి అనేది అసలు మ్యాండేటరీ కాదు. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఉండకుండా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అప్లికేషన్ రన్ అయింది, బాగానే రన్ అయింది, అంతా బాగానే ఉంటుంది, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రాయంగా మాడితే. అదే ఒక అప్లికేషన్ లో కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేదే లేకుండా అప్లికేషన్ ని బిజినెస్ ప్రాసెసింగ్ కి వాడగలమా లేదా? వాళ్ళ ఒక అప్లికేషన్ లో అట్లీస్ట్ ఒక్క కాంక్రీట్ క్లాస్ అయినా ఉండాల్సిందే, అట్లీస్ట్ ఒకటి. 100 ఉన్నాయి, 99 అబ్స్ట్రాక్ట్, నో ప్రాబ్లం. ఒకటన్నా కాంక్రీట్ ఉంటేనే ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేస్తాము, అయిందని తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేసుకోవడం అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. అదే ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా లేకుండా నా అప్లికేషన్ బాగానే రన్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ అచీవ్. మరి అలాంటప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఎందుకు వచ్చాయి? కరెక్ట్. ఓకే, ఓవర్ రైడ్ చేయొచ్చు, కాంక్రీట్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేమా? చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఓవర్ రైడ్ ఎనీ క్లాస్. ఓవర్ రైడ్ చేయ, వి మే నాట్ బి ఇన్హెరిటింగ్ ద సబ్ క్లాసెస్, ఇన్హెరిట్ అవ్వచ్చు. కాంక్రీట్ క్లాసెస్ కింద కాంక్రీట్ క్లాసెస్ ఇన్హెరిట్ అవ్వచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది 2 క్లాసెస్ కి మధ్యలో, అంతేగాని కాంక్రీట్ కి అబ్స్ట్రాక్ట్ కి మధ్యలో అని కానీ కాంక్రీట్ కి మధ్యలో అని కానీ ఎక్కడా లేదు. ఓకే, ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ అంతే. ఓకే, నౌ దట్స్ వాట్ యూ టోల్డ్ అండ్ యెస్టర్డే యూ టోల్డ్, రైట్? దట్స్ వాట్ కరెక్ట్. ఏంటంటే ఇప్పుడు అతను చెప్పింది కరెక్ట్. ఏంటి? టెక్నాలజీ ఎప్పుడు టెక్నికల్ గా డిజైన్ చేయరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. టెక్నాలజీ ఎలా డెవలప్ చేస్తారంటే రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉందో దానికి సింక్ అయ్యేలాగా డెవలప్ చేస్తారు. అర్థమైందా? రియల్ వరల్డ్ ని పక్కన పెట్టేసి టెక్నాలజీని ఎవరు డెవలప్ చేయరు, దానంతా అది ఎలా పడితే అలా ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ బిజినెస్ కి వెళ్ళండి. మనం ఈ క్లాసెస్ ఏమనుకున్నాం, ఒక డిపార్ట్మెంట్స్ అనుకున్నాం. ప్రతి బిజినెస్ లో రియల్ వరల్డ్ లో ఖచ్చితంగా కాంక్రీట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుందా ఉండదా? అసలు అది లేకపోతే బిజినెస్ ఉంటుందా? ముందు బిజినెస్ ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఉండదు. అంటే కాంక్రీట్ క్లాస్ కంపల్సరీ కావాల్సిందే, డౌటే లేదు. ప్రతి బిజినెస్ లో వెరిఫికేషన్ లాంటి అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయొద్దు కానీ ఏదైనా ఫంక్షనల్ ఫీచర్స్ ఉండాలి అక్కడ, అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ ఉంటది. కానీ కొన్ని బిజినెస్ లో ఉండకపోయినా పర్వాలేదు అనుకుందాం, ఉండకపోయినా పర్వాలేదు. ఉన్న కేసెస్ ని నేను ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలి? ఒక బిజినెస్ లో ఐ హ్యావ్ 1 డిపార్ట్మెంట్, అదేం చేసిద్దంటే సమ్ ఫంక్షనల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, దానికి ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ లో అది పార్టిసిపేట్ అయ్యిద్ది సప్లై చేస్తూ, కానీ అది ఎప్పుడూ ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయదు. వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లాంటి
మరి అలాంటి దాన్ని నేను ఇక్కడ చూపించగలగాలి కదా, టెక్నాలజీలో ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి కదా. మరి ఎట్లా చేయాలి అంటే కాంక్రీట్ గ్లాస్ ఏదైతే వాళ్ళు డెవలప్ చేశారో దాన్ని తీసుకున్నారో, ఒక ఫీచర్ తీసి పడేశారు, తీసేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ అని లేబుల్ చేశారు. దెన్ యూ గాట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. టెక్నాలజీ షుడ్ సాటిస్ఫై ద రియల్ వరల్డ్. అందుకని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ వచ్చినాయి. కానీ వితౌట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ ఫర్ షూర్, దేర్ ఇస్ నో డౌట్. కాకపోతే రియాలిటీలో నాకు అలా కనబడట్లా. రియాలిటీలో 99.9999% ఎక్కడన్నా ఉన్నాయేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా. కానీ రియాలిటీలో ప్రతి బిజినెస్ లో ఇప్పుడు మన హర్ష ట్రైనింగ్స్ తీసుకోండి, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు ఎన్రోల్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ చెప్తున్నాగా నేను, ఇది కూడా డిపార్ట్మెంటేగా, క్లాస్ రన్నింగ్ అయ్యేది కూడా. ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో మేమేం ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ పర్ ద బిజినెస్ మేమేం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయమే, కానీ విల్ ప్రొవైడ్ సంథింగ్ టు దెమ్, రైట్? సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫీచర్స్ ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి వాటిని టెక్నాలజీలోకి తీసుకొచ్చి చూపించగలగాలి. టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసిన ఒక టెక్నాలజీ డెవలప్ చేయడం అంటే ఎన్నో సాటిస్ఫై చేస్తే కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు వరల్డ్, రైట్? సో అన్ని సాటిస్ఫై చేసుకుంటూ వస్తేనే ఇట్లా వర్క్ అవుతుంది. అందుకని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి? అర్థమైందా లేదా? ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ. మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలనుకున్నా కూడా రియల్ వరల్డ్ తో కనెక్ట్ చేసి ఆలోచిస్తేనే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు, లేకపోతే నేర్చుకోలేరు. ఇందులో ఏమాత్రం డౌట్ మొహమాటమే లేదు చెప్తాను. నేర్చుకోలేరంటే మీరు నేర్చుకోలేరని కాదు, రియల్ వరల్డ్ తో కనెక్ట్ చేయనప్పుడు నేర్చుకోలేరు. కనెక్ట్ చేసినంత వరకు బాగా నేర్చుకుంటారు. ఎవ్రీ టెక్నికల్ పాయింట్ ని రియల్ వరల్డ్ కనెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడే నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకేనా? ఏం ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి భార్గవి? ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, దేని గురించి అడుగుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్? సార్ అంటే అది నాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఇప్పుడు రియల్ బిజినెస్ ఏదన్నా తీసుకోండి అండి, మీరు బ్యాంక్ అనే బిజినెస్ తీసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ మొన్న క్లాస్ చెప్పినప్పుడు విన్నారా మీరు? ఉన్నారా ఆ రోజు? వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు, వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. మీరు కాంక్రీట్ క్లాస్ పెట్టారు అనుకోండి, వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి నేను ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేయగలుగుతానా లేదా? చేయొచ్చు. మరి అక్కడ రియల్ గా వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసే ఎబిలిటీ ఉందా? లేదు కదా. మరి లేనిది కావాలి కదా ఇక్కడ క్లాస్. లేని క్లాస్ కావాలి కాబట్టి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ పుట్టుకొచ్చింది. అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పుల్ చేయడానికి అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తారు, అంతే కదా సార్? కాలేజీలోంచి బయటికి రావాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ లోంచి కొంచెం వాళ్ళు చెప్పిన డెఫినేషన్స్ లోంచి బయటికి రావాలి, రియాలిటీలోకి రావాలి. మీరు మళ్ళీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి వాడతాను, అదంతా టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్, రియాలిటీ కాదు. ఓకేనా? మీరు మాట్లాడాల్సింది రియల్ వరల్డ్ తో. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఫీచర్స్, ఇట్ విల్ పార్టిసిపేట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మోడల్, ఇట్ సప్లై సమ్ టాస్క్ టు కాంక్రీట్ డిపార్ట్మెంట్స్. లోన్ వాళ్ళకి వెరిఫికేషన్ కావాలి, ఎవరు చేస్తున్నారు? వెరిఫికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఉన్నాయి ఆ ఫీచర్స్ అన్ని. అది బేసిక్ డీటెయిల్స్ కాదే, అలా అర్థం చేసుకోకూడదు మీరు. ఒక డిపార్ట్మెంట్ చేయాల్సిన పని ఏదైతే ఉందో ఆ డిపార్ట్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసే ఎబిలిటీ లేని డిపార్ట్మెంట్ అది. అలాంటిది ఇక్కడ తీసుకురావాలి మనం, టెక్నాలజీలో చూపించాలి వాళ్ళకి. వెరిఫికేషన్ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, కాంక్రీట్ గా పెడితే కుదరదు. ఎందుకని? ఇక్కడేమో మీరు ఎబిలిటీ ఇస్తున్నారు, రియాలిటీలో ఎబిలిటీ లేదు, మ్యాచ్ అవ్వట్ల టెక్నాలజీ. కాబట్టి ఎబిలిటీ లేనిదే పెట్టాలి. ఇక్కడ కూడా ఏం పెడతారు అప్పుడు? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కే పెడతారు. అర్థమైందా? అందుకే నేను ఎక్కడ మీకు డెఫినేషన్ లో కాంక్రీట్ క్లాస్ క్యాన్ బి ఇన్స్టాన్షియేటెడ్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెనాట్ బి ఇలాంటి డెఫినేషన్లు మీకు ఇంతవరకు చెప్పాలని. ఎందుకంటే అవి నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు ఇప్పుడే ఏం రాదు. ఫస్ట్ రియల్ గా ఏంటో తెలుసుకొని అప్పుడు డెఫినేషన్లకు వెళ్దాం. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, డన్. నౌ so I'm going to tell you about the most important thing in Pega. It's a beginning of web page creation. అంటే UI తో డీల్ చేస్తాం. We are going to work on, మనం ఏమేమి వర్క్ చేస్తున్నాం? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వర్క్ చేస్తాం, బిజినెస్ లాజిక్ మీద వర్క్ చేస్తాం, డేటాబేస్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తాం. ఎక్కడ HTML కోడింగ్ రాయం, ఎక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ జావా కోడింగ్ రాయం, ఎక్కడ డేటాబేస్ క్వరీస్ రాయం. బట్ వీల్ వర్క్ ఆన్ ఆల్ దీస్ త్రీ, వీల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ దీస్ త్రీ. ఇట్లన్నిటిని మీద వర్క్ చేస్తాం, అన్నిటినీ కలుపుతాం. ఓకే, జనరల్ గా ఎలా జరిగింది అనేది నేను ఐ విల్ ఓపెన్ వన్ డాక్యుమెంట్ అండ్ టెల్ యూ. ఓకే, సో ఐ విల్ గో హియర్ టు ద థియరీ క్లాసెస్ డాక్యుమెంట్. చాలా ఫోకస్డ్ గా వినండి. సారీ, ఈ డాక్యుమెంట్ లో
డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తాను నేను. ఐ విల్ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్, ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఐ విల్ జస్ట్ మ్యాక్సిమైజ్ దిస్. కనబడుతుంది కదా ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి? 3 లేయర్స్. ఒక అప్లికేషన్ లో జనరల్ గా ఏదైతే మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే బ్రౌజర్స్ తో యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, లేదంటే ఫోన్ లో యాప్స్ లాగా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఉండే వాటికి టిపికల్ గా 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లేయర్, ఇది మనకు కనిపించేది, కళ్ళకి కనిపించేది అనమాట. facebook.com అని కొట్టగానే ఏదైతే లోడ్ అవుతుందో పేజ్, దట్స్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అది డెవలప్ చేయాలంటే HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఏమన్నా అటు ఇటుగా కావాలి. ఓకే. తర్వాత బిజినెస్ లాజిక్, ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి వెనకాల ఉంటుంది, మనకు కనపడదు. దిస్ ఈస్ కోడింగ్ టెక్నాలజీ, దిస్ ఈస్ స్క్రిప్టింగ్ టెక్నాలజీ. UI అనేది ఏంటిది? స్క్రిప్టింగ్. బిజినెస్ లాజిక్ అనేది కోడింగ్ టెక్నాలజీ. డేటాబేస్ అనేది క్వెరీ టెక్నాలజీ. క్వెరీ, దాన్ని ఏమంటారు? క్వెరీ. స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ అంటే దానికి ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది ప్రాపర్. దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే క్వెరీస్ కావాలి, దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే దీంట్లో బిజినెస్ లాజిక్, దీంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే HTML కోడింగ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా facebook.com సైన్అప్ ఫేస్బుక్ సైన్అప్ అని కొట్టి సైన్అప్ పేజ్కి వెళ్తే ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ డీటెయిల్స్. ఐ గో దేర్. ఓకే, ఐ గో దేర్. Facebook, google.com, Facebook sign up. Okay, I'm just teaching you from the basic level. Maybe some of you might be already aware of all these things. కానీ నేర్చుకోండి. ఇక్కడ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెబ్ పేజ్. దీంట్లో మీరు ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అని కనబడుతుంది కదా, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెడర్ అనుకోండి. దాని గురించి అంత పట్టించుకోవాల్సిన. ఐ విల్ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లేబుల్ అనుకుందాం. ఏంటిది? లేబుల్. లేబుల్ అనేది ఎప్పుడు డేటాని మన నుంచి తీసుకోదు, జస్ట్ చూపించడం వరకే దాని పని. ఓకే. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ అని కనబడుతుంది కదా, ఇది మన దగ్గర నుంచి డేటా తీసుకుంటది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కంట్రోల్, అంటే తీసుకుంటది ఇన్పుట్. దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్. ఇది వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ అంటారు దీన్ని. డ్రాప్ డౌన్ అంటే ఏంటంటే దీని దగ్గర ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, మనకు ఒక చాయిస్ ఇచ్చింది, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ లో ఏదో ఒకటి తీసుకో అని. అర్థమైందా? సో డ్రాప్ డౌన్. ఇది వచ్చేసి జెండర్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 3 కనబడుతుంది కదా, 3 ఒకటే. దీన్ని రేడియో బటన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇది కూడా మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి మూడిట్లో ఒక్కటే సెలెక్ట్ చేయగలం. ఇంకోటి క్లిక్ చేస్తే అది పోయింది చూడండి. అర్థమైందా? రేడియో బటన్ ఎలా ఉంటది? ఎనీ వన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. 10 ఉన్నాయి అనుకోండి బటన్స్, ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ అయింది. 10 సెలెక్ట్ అవ్వవు, అంటే 2, 3 కూడా సెలెక్ట్ అవ్వవు, ఒకటే ఏదో ఒకటే రేడియో బటన్స్ లో. మళ్ళీ ఇది డ్రాప్ డౌన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బటన్. సైన్ అప్ అని గ్రీన్ కలర్ కనబడుతుంది కదా, దిస్ ఈస్ బటన్ కంట్రోల్. ఇది ఇన్పుట్ కాదు, మళ్ళీ దిస్ ఈస్ యాక్షన్ కంట్రోల్. దీన్ని ఏమంటారు? యాక్షన్. ఏం యాక్షన్? క్లిక్. మౌస్ తీసుకుని దాన్ని ఎత్తిన ఒకటేస్తాం, క్లిక్ యాక్షన్. ఇక్కడ కింద ఉంది చూసారా, దిస్ ఈస్ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏదో జరుగుతుంది కదా, ఎక్కడికో వెళ్తుంది కదా, దట్ ఈస్ హైపర్ లింక్. దాన్ని ఏమంటారు? హైపర్ లింక్. దట్ ఈస్ ఆల్సో క్లికబుల్ కంట్రోల్. అది కూడా, అది ఇన్పుట్ కాదు, అది. సో UI డెవలప్ చేయాలి అంటే, UI తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే వాట్ వి నీడ్ ఈస్ కంట్రోల్స్. వాట్ వి నీడ్ ఈస్ కంట్రోల్స్. మనం ఇన్పుట్ చేసిన యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసిన దేని మీద చేస్తామంటే కంట్రోల్స్ మీద చేస్తాం. ఓకే, యూ విల్ యాడ్ ద డేటా ఇన్ ద కంట్రోల్. ఓకే, సో మొబైల్ నెంబర్ సంథింగ్ యూ విల్ గివ్ హియర్. ఓకే, ఇలా డేటా మొత్తం ఎంటర్ చేశాక సైన్ అప్ అని కొడతారు. ఇప్పుడు సైన్ అప్ అని కొట్టినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ డేటా అంతా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అప్లికేషన్ లోపలికి. ఎక్కడికి? బిజినెస్ లాజిక్ లోకి. ఎక్కడికి తీసుకుంటుంది? బిజినెస్ లాజిక్ లో. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నంత సేపు, ఇక్కడ ఉన్నంత ఐఎమ్ సో సారీ, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దీన్ని డేటా అంటాం. దీన్ని ఏమంటాము? డేటా వాల్యూస్. మొత్తం కలిపితే డేటా, ఇవి వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ ని ఎవరు హోల్డ్ చేశారు? కంట్రోల్స్. ఎవరు హోల్డ్ చేశారు? అంటే UI లో డేటా హోల్డింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయంటే కంట్రోల్స్. ఎలిమెంట్స్ అనొచ్చు, అట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు, ఏదైనా. మరి UI లో ఉన్న డేటా ఎక్కడికి అబ్జర్వ్ అయింది? ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్కి వెళ్ళింది, బిజినెస్ లాజిక్ పరిగెత్తి. మరి ఇక్కడ నుంచి నేను ఇచ్చా, అక్కడ తీసుకునేవాడు ఎవడెవడు ఉండాలిగా. UI అనేది ఇచ్చింది, ఎవరికి ఇచ్చింది? బిజినెస్ లాజిక్. అలా డెవలప్ చేసుకున్నాం. మరి అక్కడ తీసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి కదా. బిజినెస్ లాజిక్ లో డేటా హోల్డర్స్ ఏముంటాయంటే వేరియబుల్స్. జనరల్ గా లాంగ్వేజ్ లో, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడతాం, వేరియబుల్స్ అంటారు. ఏమంటారు? వేరియబుల్ అంటే ఏం లేదు, దాని అదొక వాల్యూని హోల్డ్ చేసింది. ఇట్స్ వాల్యూ కెన్ వేరీ అట్ రన్ టైం. ఓకే, వేరీ అంటే ఏంటి? మారచ్చు. దాన్ని వేరియబుల్ అన్నారు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ద ఎబిలిటీ టు హోల్డ్ ఎ వాల్యూ.
UI లో డేటాని హోల్డ్ చేసుకోగలిగినవి కంట్రోల్స్. మీరు డెవాప్సా పెగానా? హలో డెవాప్స్ సార్ పెగా? ఓకే, డెవాప్స్ ఏమో, డెవాప్స్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, డౌట్ వచ్చింది. రోజు వస్తున్నారా? ఓకే, డన్, గుడ్. ఓకే, బిజినెస్. ఇప్పుడు బిజినెస్ లాజిక్ లో డేటాను హోల్డ్ చేసేది ఎవరు? వేరియబుల్స్. ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళి అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటంటే మనం సైన్ అప్ చేసుకున్నాం, నెక్స్ట్ టైం వచ్చి మళ్ళీ సైన్ అప్ చేయాలా? లేదు, లాగిన్ అయితే చాలు. లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి, నా డీటెయిల్స్ దాని దగ్గర ఉంటే నన్ను యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది, లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయదు. మరి ఉంటే ఎక్కడ ఉండాలి? పర్మనెంట్ గా ఉండాలిగా, సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన ఉండాలిగా. పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేసే ప్లేస్ ని డేటాబేస్ అంటాం. ఏమంటాము? డేటాబేస్. అంటే డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయింది. నేను ఓపెన్ చేస్తాను నా దగ్గర ఉన్న డేటాబేస్. మీరు పట్టించుకోవాల్సి ఎలా ఓపెన్ చేయాలని నేను తర్వాత చెప్తాను మీకు. ఓకే, డేటాబేస్ లో ఎలా స్టోర్ అయింది అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఎలా స్టోర్ చేసింది డేటాని? టేబుల్ ఫార్మ్. మీరు ఎప్పుడైనా టేబుల్స్ చూసుంటారుగా, టేబుల్స్. ఓకే, టేబుల్ ఫార్మాట్ లో చూడండి. టేబుల్లో ఏముంటాయంటే కాలమ్స్ అండ్ రోస్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? కాలమ్స్ అండ్ రోస్. ఇది ఓపెన్ అయితే ఒక టేబుల్ ఏదో ఒకటి చూపిస్తాను. ఓకే, ఐ కెన్ షో యూ అన్ ఇమేజ్ బై దట్ టైమ్, రైట్? గూగుల్లోకి వెళ్ళి గూగుల్ డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, ఒక ఇమేజ్ చూపించవచ్చు మీకు ఈలో వచ్చేలో. ఓకే, ఇక్కడ చూపించవచ్చు, ఇది చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, టేబుల్ కదా ఇది. ఇప్పుడు ఇది టేబుల్ కనబడుతుంది అందరికీ ఆన్లైన్ లో కూడా. టేబుల్లో కస్టమర్ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, డేట్ క్రియేటెడ్, ఇవన్నీ ఏంటి? కాలమ్స్. ఇవన్నీ కాలమ్స్. అట్రిబ్యూట్ అనేది చాలా పెద్ద యూనివర్సల్ టెర్మినాలజీ, దేనికైనా వాడచ్చు. అట్రిబ్యూట్ అంటే యూనివర్సల్ టెర్మినాలజీ. కాలం అనేది డేటాబేస్ కి మాత్రమే సంబంధించింది. అది అట్రిబ్యూట్ కూడా అనొచ్చు మీరు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? టేబుల్లో కాలమ్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ రోస్ ఉంటాయి. రోస్ లో డేటా ఉంటుంది. రోస్ లో ఒక కస్టమర్ కి ఒక రో, ఒక కస్టమర్ కి ఒక రో, 100 కస్టమర్స్ కి 100 రోస్. అంటే ఒక కస్టమర్ కొన్న ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాన్ నెంబర్, ఇవన్నీ కలిపితే ఎన్ని రోస్ లో సేవ్ చేస్తాం? 1 రోలో. ఎన్ని కాలమ్స్? ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, ఈ 5. ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి? 5 కాలమ్స్. 100 కస్టమర్లు ఉంటే 100 రోస్ వస్తాయి. ఎంతమంది కస్టమర్లు ఉన్నా 5 కాలమ్సే. కాలమ్స్ అనేవి స్టాటిక్, నిలబడి ఉంటాయి అలా. రోస్ అనేవి పెరగచ్చు, తగ్గచ్చు. కొత్తగా రిజిస్టర్ అయ్యే కొద్దీ పెరుగుతాయి. నేను రిజిస్టర్ అయ్యా, ఫేస్బుక్ అకౌంట్ డిలీట్ చేయమని అడిగేవాడిని, డిలీట్ చేశాడు అంటే ఇక్కడ రో డిలీట్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? క్లియరా? అర్థమవుతుందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్. వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఇంటరాక్షన్ ఇలా జరిగింది. ఎలా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డేటాని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఒకళ్ళు ఉన్నారు, కంట్రోల్. అక్కడి నుంచి డేటా ఎక్కడికి ఫ్లో అయింది? మూవ్ అయింది బిజినెస్ లాజిక్. మళ్ళీ అక్కడ తీసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి, వేరియబుల్స్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ డేటాబేస్ కి పంపించాలి. దట్స్ ద అల్టిమేట్ గోల్. అక్కడ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు? టేబుల్. టేబుల్లో ఫార్మాట్ ఏంటి? కాలమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు UI లో 5 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి అనుకో. ఇప్పుడు నాకు బిజినెస్ లాజిక్ లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? జనరల్ గా మాట్లాడితే అంటే 5 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి? 5 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్. బటన్ కి ఏమి అక్కడ వేరియబుల్ అవసరం లేదు, బటన్ మీద యాక్షన్ జరిగింది మనం డేటా ఏమి. 5 ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్ ఉంటే 5 ఇన్పుట్ కంట్రోల్ లో 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేశా, సబ్మిట్ కొట్టా, వెళ్ళి బిజినెస్ లాజిక్ లో ఇచ్చింది. జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే 5 వేరియబుల్స్ కావాలి. ఈ 5 వేరియబుల్స్ కి ఉన్న వాల్యూస్ ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తున్నాం? టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి? 5 కాలమ్స్ కావాలి. ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి? 5 కాలమ్స్ కావాలి. అంతే, సింపుల్. కరెక్ట్ గా ఉంటుంది, ఇట్లాగే ఉంటాయి అన్ని. మీరు అనుకోవచ్చు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఒక్క వేరియబుల్ దగ్గరే పెట్టచ్చు, కానీ అంత అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళట్లా. నార్మల్ గా చెప్తున్నా 1:1 రేషియో. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సో అంటే UI డిజైన్ చేసినప్పుడు వి విల్ యాడ్ కంట్రోల్స్ ఇంటూ UI. ఏం యాడ్ చేస్తాం? కంట్రోల్స్. బిజినెస్ లాజిక్ లో వేరియబుల్స్ పెట్టుకుంటాం, డేటాబేస్ లో టేబుల్ పెట్టుకొని కాలమ్స్ పెట్టుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ పెగాల మనం ఇవన్నీ చేయం. టేబుల్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తే ఆటోమేటిక్ అదే సేవ్ చేసుకుంటాం. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ డూ. UI వరకు పట్టించుకుంటే చాలు. బిజినెస్ లాజిక్ కూడా మనం ఏం రాయం. మనం UI డిజైన్ చేసుకొని ఫ్లోలో పెట్టుకొని ఎంటర్ చేస్తే అదే తీసుకెళ్ళింది బిజినెస్ లాజిక్ కి, అదే డేటాబేస్ కి తీసుకెళ్ళేది, అదే స్టోర్ చేసుకునేది, దాని ఇష్టం. ఓకే, మనం ఏం చేయవసరం లేదు, మనం ఏ కొరీస్ రాయవసరం లేదు. అంటే ఈ 2 లేయర్స్ మనం రాయకుండానే జరిగిపోద్ది. ఈ ఒక్క లేయరే మనం డిజైన్ చేస్తాం పెగాలో. ఎవ్రీథింగ్ UI బేస్డ్. ఓకే, నౌ కానీ కొన్ని కేసెస్ లో ఇక్కడికి రావాలంటే బిజినెస్ లాజిక్ రాయడం కాదు, మళ్ళీ ఇది కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్లు, సెలెక్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ
అంటే ఇలా కోడ్ లా కనపడదు మనకి అసలు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ హియర్. ఐ విల్ గో హియర్. ఇంక ఇది అవసరం లేదు, ఇమేజ్ చూపించాగా, దీంతో పని లేదు. నౌ ఐ విల్ గో హియర్. వాట్ ఈస్ దట్? డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో నౌ వెల్ యూ కమ్ టు పెగా. ఇప్పుడు పెగా HTML లోకి వచ్చామనుకోండి, ఇవన్నీ కంట్రోల్స్. ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్, ఒక క్వశ్చన్ పడింది. ఏంటి? 5 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. కంట్రోల్ కి లేబుల్ కనపడుతుంది నాకు, నేమ్ అని, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, ఇలా కనపడింది. 5 కంట్రోల్స్. 5 కంట్రోల్స్ కి 5 వేరియబుల్స్ నేమ్స్ పెట్టాలి. ఏం పెట్టాలి? సేమ్ నేమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా 5 కాలమ్స్ పెట్టాలి, సేమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి. యూజువల్ గా అలాగే ఉంటాయి, మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్. ఓకే, బట్ ఈ 5 కంట్రోల్స్ లో 5 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టగానే ఈ 5 వాల్యూస్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, ఒక్కొక్క వేరియబుల్ తీసుకుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏ కంట్రోల్ వాల్యూ ఏ వేరియబుల్ తీసుకోవాలి? మీకు నాకు తెలుసు సేమ్ వేరియబుల్ అని కనబడుతుంది కాబట్టి. దానికంటే తెలుసు అది నేమ్ తో మ్యాచ్ చేసుకుందా? నేమ్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే మరి తీసుకోదా? దానికి ఏం తెలియదు. ఏ కంట్రోల్ వాల్యూ ఏ వేరియబుల్ కి ఇవ్వాలని దానికి తెలియదు. మనం డిజైన్ చేయాలి. అంటే ఒక కంట్రోల్ ని ఒక వేరియబుల్ ని కనెక్ట్ చేయాలి, లింక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఈ కంట్రోల్ కి ఈ వేరియబుల్, రెండో కంట్రోల్ కి ఇంకో వేరియబుల్, మూడో కంట్రోల్ కి మూడో వేరియబుల్, ఇలా లింక్ డిజైన్ లో చేసేసి ఉంచుతాం. ఇప్పుడు ఆ కంట్రోల్ 1 లో ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏ వేరియబుల్ కి వెళ్ళిద్ది? వేరియబుల్ 1 కి వెళ్ళిద్ది. ఎందుకు వెళ్ళిద్ది? ఆ వేరియబుల్ 1 ని కనెక్ట్ చేసి పెట్టి ఉంచా కంట్రోల్. ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇన్ పెగా బై లాగిన్ టు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్. సరే, మీ దాంట్లో చూపిస్తా. నావిగేషన్స్ పట్టించుకోవద్దు. ఐ విల్ కమ్ టు నావిగేషన్స్, బట్ ఐ గో విత్ నావిగేషన్స్. ఐ విల్ కమ్ టు నావిగేషన్స్ టు టెల్ యూ లేటర్. ఓకే, తర్వాత చెప్తా. మీరు నావిగేషన్స్ గురించి ఆలోచించండి. నేను ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ చెప్పానో ఆ పాయింట్ కి జస్టిఫికేషన్ చూడండి చాలు. ఓకే, నావిగేషన్స్ గురించి అస్సలు ఆలోచించు. నావిగేషన్ స్లోగా నేను చెప్తా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. నేను ఒక కంట్రోల్ తీసుకున్నా. పెగా అంతా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ తీసుకున్నా. ఓకే, వచ్చింది. ఇప్పుడు వెళ్ళండి ఎక్కడికి, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కి వెళ్ళా. దాని మీద ఏదో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తాను. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ పెట్టా కదా, దాని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే అడిగింది ప్రాపర్టీ అని. నథింగ్ బట్ వేరియబుల్. ఐ యూజ్ దట్ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఇన్ ఎ మినిట్. ఏదో ఒక ప్రాపర్టీ పెట్టుకున్నా నేను. ఏ ప్రాపర్టీ పెట్టా? PYID అనే ఒక వేరియబుల్. మన భాషలో వేరియబుల్ ఇప్పటి వరకు. అంటే ఈ కంట్రోల్ ఏం చేశాను నేను? ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ తో కనెక్ట్ చేశా. ఇలా చేస్తాం పెగా. అంటే ఈ కంట్రోల్లో ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా, రన్ టైమ్ లో ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేసినా ఈ కంట్రోల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళిద్ది? ఎవరు తీసుకుంటారు? బిజినెస్ లాజిక్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ వేరియబుల్ తీసుకుంటారు. అర్థమైందా? ఇదే నేమ్ తో టేబుల్లో కాలం ఉంటుంది, మనం క్రియేట్ చేయ ఉంటుంది, అక్కడ స్టోర్ చేసి. అర్థమైందా? ఐ విల్ షో యూ దట్ ప్రాక్టికల్ గా నేను చూపిస్తాను. అర్థమైందా? క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఓకే. వై అంటే ఎస్ అనా? ఓకే, వై అంటే ఎందుకు అని అడుగుతున్నారా? అర్థం కాలేదు. ఎస్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో దట్స్ వాట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ పెగా ఈస్ డిజైన్. అంటే వేరే టెక్నాలజీలు కూడా ఇంతే కాదు. ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నాం. అక్కడైతే ట్యాగులు పెట్టి ఇన్పుట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్ బాక్స్, కంట్రోల్ నేమ్ ఈజ్ లేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, అండ్ ప్రాపర్టీ ఏదో ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అట్లా మ్యాప్ చేసుకున్నాయని. ఇక్కడ అంత ఉండదు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ టు డూ ఇన్ అవర్ ప్రాక్టికల్. సో బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్, అసలు ఇలా వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే పెగాలో ఏమేం క్రియేట్ చేయాలి? దట్స్ ద పాయింట్, రైట్? సో 2 మెయిన్ రూల్స్. ఏదైనా రూల్ పెగాలో. రూల్ అంటే టెక్నికల్ డెఫినేషన్ మీకు కొంతసేపట్లో తెలిసింది. ఐ మీన్ లైక్ టుడే కాదు, 2-3 రోజుల్లో తెలిసింది. ఓకే, సో టు డిజైన్ UI in Pega which accepts ఇన్పుట్. మళ్ళీ ఇన్పుట్ లేని అన్ని UI మొత్తంలో బటన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్రాపర్టీస్ అవసరం, వేరియబుల్స్ అవసరం. వేరియబుల్స్ అంత పని లేదు. ఇన్పుట్ ఉంటేనే దాన్ని హోల్డ్ చేయడానికి బిజినెస్ లాజిక్ లో వేరియబుల్ కావాలి. విచ్ యాక్సెప్ట్స్ ఇన్పుట్ డేటా ఫ్రమ్ యూజర్. యూజర్ అంటే ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తారో అప్లికేషన్ జనరల్ గా వాళ్ళని యూజర్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఫేస్బుక్ యూజర్స్, మీరు ట్విట్టర్ యూజర్స్, మీరు ఫోన్ పే యూజర్స్, మీరు గూగుల్ పే యూజర్స్. ఎందుకంటే మీకు అక్కడ లాగిన్ ఉంది, మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తారు. యూజర్ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి? ఎవరైతే అప్లికేషన్ వాడతారో వాళ్ళని యూజర్ అంటారు. ఓకే, సి మీకు అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేయాలి, ఒక స్క్రీన్ డిజైన్ చేయాలంటే పెగాలో దేర్ ఆర్ 2 మెయిన్ రూల్స్. మెయిన్ గా 2 మెయిన్ రూల్స్ ఈ సెనారియోలో. 2 మెయిన్ రూల్స్ వి నీడ్ టు క్రియేట్. ఫస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2 చెప్తున్నా, 4 ఉంటాయి మొత్తం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ. వాట్ ఇస్ దట్? ప్రాపర్టీ. మల్టిపుల్ అయితే ప్రాపర్టీస్. సెకండ్ వన్ వచ్చి సెక్షన్. వాట్ ఇస్ దట్?
సెక్షన్. సెకండ్ వచ్చి సెక్షన్. లేటెస్ట్ వర్షన్ లో అయితే వ్యూ అంటాం. ఏమంటాము? వ్యూ. ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది మనకి వ్యూ. మనం వ్యూస్ మీద వర్క్ చేస్తాం, సెక్షన్ రెండింటి మీద వర్క్ చేస్తాం, రెండు ఒకటే. ఓకే, ప్రాపర్టీ రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు కొత్తగా అలా అంటున్నాడు. వ్యూ అనే మాటకు అర్థం ఏంటి? కనిపించేది. ఓకే, అలా అంటే ఇంకా జనరలైజ్డ్ టెర్మినాలజీకి వెళ్తున్నాడు, టెక్నికల్ టెర్మినాలజీని పక్కన పెట్టి. ఓకే, సో ప్రాపర్టీ అంటే ఇట్స్ ఎ వేరియబుల్, ఇట్స్ లైక్ ఎ వేరియబుల్. మనం ఇప్పటి వరకు వేరియబుల్ అని ఏమైతే మాట్లాడామో, ఇట్స్ లైక్ ఏ వేరియబుల్ విచ్ హోల్డ్స్ వాల్యూ, విచ్ హోల్డ్స్ వాల్యూ అట్ రన్ టైమ్. రన్ టైమ్ లో వాల్యూని హోల్డ్ చేసేది వేరియబుల్. ఎక్కడ హోల్డ్ చేసేది? ఇన్ బిజినెస్ లాజిక్. ఇన్ బిజినెస్ లాజిక్ లో వాల్యూస్ ని హోల్డ్ చేసే ఎంటిటీని వేరియబుల్ అంటాం. ఇక్కడ పెగా లాంగ్వేజ్ లో వేరియబుల్ ఏమంటాం? ప్రాపర్టీ అంటాం. పెగా లాంగ్వేజ్ లో వేరియబుల్ ఏమంటాం? ప్రాపర్టీ. సో ప్రాపర్టీ విల్ హ్యావ్ ఏ నేమ్. నేమ్ ఉంటుంది, దానికి పేరు ఉండాలి కదా కంపల్సరీ. కామా టైప్. వాట్ ఇస్ దట్? దాన్ని ప్రాపర్టీ టైప్ అంటాం. ప్రాపర్టీ టైప్. ఇంకా వేరే కూడా ఉంటాయి, మీకు థియరీ డాక్యుమెంట్ లో ఉంది, చెప్తా నేను, చూపించి చెప్తా మీకు. యూ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ నావిగేషన్స్. నేను నావిగేషన్స్ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతాయి, ఎందుకంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నావిగేషన్స్ మీకు చూపించాల్సిన టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తా? ఐ విల్ గో స్లోలీ. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటి? కాన్సెప్టే. ఓకే, ఐఎమ్ సారీ, ఐ విల్ జస్ట్ గో అహెడ్ వన్స్ అగైన్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ప్రాపర్టీ. ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నా? ప్రాపర్టీ అంటే వేరియబుల్, పేరు ఇవ్వాలి దానికి, రైట్? ఐఎమ్ గివింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చినప్పుడు, లేదంటే ఇలా ఇద్దాం, ఆధార్ నెంబర్ అని. ఆధార్ నెంబర్ రెండు ఇచ్చా, రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చా, స్పేస్ ఇచ్చా, ట్యాబ్ అవుట్ కొట్టా. ఇక్కడ ఏమైంది? స్పేస్ పోయింది. ప్రతి దానికి లేబుల్ ఉంటది, ఐడి ఉంటది. ఈ రెండిట్లో ఏది ముఖ్యం సిస్టమ్ కి? ఐడి. డిస్ప్లే పర్పస్ కి లేబుల్. మీరు స్పేసెస్ ఇచ్చినా స్పేసెస్ తీసేసి, ఐడిలో స్పేసెస్ ఉండవు. ఓకే, సరే నేను క్రియేట్ చేశాను దీన్ని. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ టైప్. ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ విల్ హ్యావ్ ఎ నేమ్, విల్ హ్యావ్ ఎ టైప్. టైప్ అంటే ఏంటంటే, మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మీకు రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ లో క్లియర్ గా ఇస్తారు అది ఏ టైప్ అని. మీ సొంతగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు టైప్ కి, ఎందుకంటే మీకు అన్ని బిజినెస్ వేరియబుల్స్ తెలియదు కదా మీకు ఎలాంటి డేటా ఉంటుందని. ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసిద్ది అది. ఇప్పుడు ఏజ్ అన్నాను అనుకోండి, నెంబర్ ని హోల్డ్ చేసింది, అది కూడా ఇంటీజర్ నెంబర్. అదే నేమ్ అన్నాను అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా. ఓకే, అదే నెంబర్ ఉంటుంది కదా, మరి అదేంటి? ఆల్ఫా నెంబర్. చూడండి, ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా మిక్స్డ్ ఏమైనా క్యారెక్టర్స్ ఉంటే దాన్ని టెక్స్ట్ కిందే మాట్లాడతాం, దాన్ని టెక్స్ట్ అని అంటాం. అంటే నెంబర్స్ ప్లస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, ఎనీథింగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి టెక్స్ట్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రైస్ అన్నాను అనుకోండి, ప్రోడక్ట్ ప్రైస్, అదేమైంది? నెంబరే కానీ డెసిమల్, నెంబరే కానీ డెసిమల్ అవ్వచ్చు. వాయిస్ లోగా ఉందా? నేను చాలా పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాను. మేబీ యూ హావ్ టు ఇంక్రీజ్. Yes, sir. Your voice is low. Your voice is low. Yes, sir. Voice is low, sir. చాలా లోగా వినిపిస్తుంది సార్. లోగా వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వినపడుతుందా? పెద్దగా వినపడుతుందా? ఇంకా చిన్నగానే వినపడుతుందా? చిన్నగా వినిపిస్తుంది సార్. దూరంగా ఉండి మాట్లాడుతున్నట్టు వినిపిస్తుంది సార్. అవునా? దేర్ మే బి సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ. హోల్డ్ ఆన్ ప్లీజ్. I'll change my internet connection. Okay, 1 minute. I'm connecting to other network. Just hold on. Am I audible now? నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? Audible. ఓకే, ఎప్పుడన్నా వినపడిపోతే చెప్పండి. ఐ విల్ చెక్ విత్ ఆల్ అదర్ పీపుల్. మేబీ వీడియో టర్న్ ఆఫ్ చేశాను, అదే అయింది. నెట్వర్క్ ఏదో స్లో ఉన్నట్టు, మేబీ క్లైమేట్ వల్ల. ఆడియో వినండి, వీడియో ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్. ప్లీజ్ మ్యూట్. సో
ప్రాపర్టీ విల్ హ్యావ్ ఎ నేమ్. ప్రాపర్టీకి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక టైప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు బై డిఫాల్ట్ గా టెక్స్ట్ అని ఇస్తుంది. మనం ఆ చేంజ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మార్చుకోవచ్చు. ఈ రెండు సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కాలం గురించి ఆలోచించదు, తర్వాత చూద్దాం. డేట్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడిగాను అనుకోండి, నేను వాట్ టైప్ ఇట్ ఈస్? డేట్. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అలాంగ్ విత్ టైం కూడా, డేట్ టైం కావాలి అప్పుడు. ఓకే, సో డెసిమల్ ప్రైజ్ అలాంటి వాటిని డెసిమల్ లో తీసుకుంటాం. డబుల్ అంటే పెద్ద వాల్యూ ఉందనుకోండి, డబుల్ అన్నమాట. ఇంటీజర్ చిన్న వాల్యూ, అంటే ఏజ్ అంటే ఒక 4-5 నెంబర్లు అలాంటివి ఉంటే ఇంటీజర్. పాస్వర్డ్ అంటే మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ కనపడకూడదు, స్టార్లు కనపడాలి. ఓకే, టెక్స్ట్ అంటే ఎనీ కాంబినేషన్, ఆల్ఫాబెట్స్ ప్లస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ టెక్స్ట్, ఇట్లా అన్నమాట. ట్రూ ఫాల్స్ అంటే ఏదర్ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ, బూలియన్ అంటారు దీన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్లా ప్రాపర్టీ టైప్ ఉంటుంది. ప్రాపర్టీ విల్ హ్యావ్ ఏ టైప్. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్రాపర్టీని UI లోకి తీసుకెళ్తే ఎలా కనపడాలి? టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ లా ఉండాలా, రేడియో బటన్ లా ఉండాలా, డ్రాప్ డౌన్ లా ఉండాలా? దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై UI కంట్రోల్. PX అనే మాట మర్చిపోండి. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీని UI లోకి తీసుకెళ్తే ఎలా కనపడుతుంది? టెక్స్ట్ బాక్స్ లా కనపడుతుంది. అదే దీని ప్లేస్ లో డ్రాప్ డౌన్ అని రాసాను అనుకోండి, ఈ ప్రాపర్టీని UI లోకి తీసుకెళ్తే ఏం కనపడుతుంది? డ్రాప్ డౌన్ లా. ఇప్పుడు ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమన్నాం మిమ్మల్ని, బర్త్ ఇయర్ నేను చూపించాలిగా, ఒక 30 ఇయర్స్ అన్న 30 ఇయర్స్ అన్న చూపించాలి కదా దాంట్లో. సో ఏమేమి ఇయర్స్ చూపించాలనేది నేను డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. లోకల్ లిస్ట్. ఏంటిది? లోకల్ లిస్ట్. అంటే మీకు అర్థమయ్యేలాగా ఇది జెండర్ అనుకోండి, సపోజ్ ఈ ప్రాపర్టీ జెండర్ అంటే ఏం చూపించాలి మీకు వాల్యూస్? మేల్, ఫీమేల్, ప్రిఫర్ నాట్ టు సేనే ఏదో ఒకటి చూపించు. అంటే ఏ వాల్యూ ప్రీడిఫైన్డ్ ఉండాలి లిస్ట్. అంటే చాయిస్ ఇవ్వాలి మీరు యూజర్కి అనుకుంటే. మీరు ఒక ప్రాపర్టీకి ఆల్రెడీ చాయిస్ ఇవ్వాలి, వాల్యూస్ ఉండి చాయిస్ లోంచి వాళ్ళు ఒకటి తీసుకోవాలి. అలాంటి టైంలో లోకల్ లిస్ట్ ని వాడతాం మనం. లేకపోతే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి అని అనుకోండి, చాయిస్ ఇస్తారా? జెండర్ చూస్ చేసుకోండి అన్నారు అనుకోండి, చాయిస్ ఇస్తారు. రైట్, అర్థమైందా? అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో టేబుల్ టైప్ ని లోకల్ లిస్ట్ గా సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? సో ప్రాపర్టీ is just like a variable which holds a value at runtime. Property will have a name, it will have a type, property type, it may be having a control type decided, and it may have local list values. Okay, inkoka point. Property can be created under user interface category. I'll show you that. There is a statement when you go through this document that you will be reading. ఓకే, ఏమని రీడ్ చేస్తారంటే ప్రాపర్టీ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది మీ థియరీ డాక్యుమెంట్ లో. దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ పాయింట్ నావిగేషన్ గురించి చెప్తుంది, మనకి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే నావిగేషన్ గురించి చెప్తుంది. అర్థమైందా? ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు చెప్పాల్సింది, ఇగ్నోర్ రీడింగ్ రెడ్ కలర్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ నౌ. ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తంలో ఎక్కడైతే రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ చేశానో దాన్ని మర్చిపోండి, దాని గురించి చదవద్దు, తర్వాత చదువుదాం. అదే రాసా ఫస్ట్ లో. ఓకే, సో నౌ కమ్ బ్యాక్ హియర్. ప్రాపర్టీ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ. మీరు ఏది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా టేక్ యువర్ మౌస్ ఆన్ టు ద క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ మీద తీసుకెళ్ళిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి. క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా మీరు, దేంట్లోకి వెళ్ళాలి? క్రియేట్ లోకి వెళ్తారు. రైట్ క్లిక్ ఆన్ సమ్ క్లాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, దెన్ గో ఇన్ టు క్రియేట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా? ప్రాపర్టీ. ఏ కేటగిరీలో క్రియేట్ చేయొచ్చు అని పాయింట్ రాసామంటే డేటా మోడల్ కేటగిరీ. డేటా మోడల్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ అని చెప్పా. అప్పుడు మీకు క్రియేట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కనిపించేవన్నీ కేటగిరీస్. ఏ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాలి అనేది నాకు ఆ పాయింట్ చెప్పింది, డేటా మోడల్. దీంట్లోకి వెళ్తే ప్రాపర్టీ అని కనపడింది. అంటే డేటా మోడల్ కేటగిరీలో ప్రాపర్టీ ఒకటే కాదు, చాలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ తీసుకెళ్ళి ఒక కేటగిరీలో పెట్టుకున్నాడు. అంటే నేను ఆల్రెడీ మనం మీకు చెప్పా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ చాలా చోట్ల వాడచ్చు మనం. ఏంటిది? ఒక ర్యాక్ లో మీరు 5 డిఫరెంట్ పేర్స్ ఆఫ్ క్లాత్ పెట్టారు, డ్రెస్సెస్ పెట్టారు. అవన్నీ ఒకలాంటివి కాబట్టి ఒక ర్యాక్ లో పెట్టారు. ఇంకో ర్యాక్ లో అంటే రెగ్యులర్ వేర్ అంతా ఒక ర్యాక్ లో పెట్టుకున్నారు, ఎథ్నిక్ వేర్ అంతా ఒక ర్యాక్ లో, ఆ టైప్ లో అనుకుందాం మనం. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అన్ని ఒక కేటగిరీ పెట్టుకున్నాం. అంటే వీడి దగ్గర 100 ఉన్నాయి, 100 ని విడివిడిగా పెట్టుకోవాలి, 100 ని సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సో ప్రాపర్టీ అనేది ఒక టైప్, ఒక రూల్ సారీ. ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఎ రూల్ విచ్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ డేటా మోడల్ కేటగిరీ. అలా మీరు చదివినప్పుడు పాయింట్ యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద నావిగేషన్. నావిగేషన్ చెప్పడానికి ఆ పాయింట్ చెప్పాం. అర్థమైందా?
వీఆర్ డన్ విత్ ప్రాపర్టీ ఫర్ నౌ. ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఫ్యూచర్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ప్రాపర్టీ గురించి అయిపోయింది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఆన్లైన్ లో ఉన్నవాళ్ళు క్లియర్ సార్. అదే నావిగేషన్ గురించే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్స్ ఇచ్చే థియరీ డాక్యుమెంట్ లో ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ డౌన్. నెక్స్ట్ మన నేము, ప్రాపర్టీ టైప్, యూఐ కంట్రోల్, టేబుల్ టైప్ ఇలా థియరీ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటాయి, చూసుకోండి. కానీ ఇవి చదివి వదిలేయద్దు. నేను ఇప్పుడు ఎలా చెప్తున్నా మీకు, ఈ పాయింట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఈ పాయింట్ మీరు చదివినప్పుడు ఏం చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. మీరు పెగాలోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ కూడా రైట్ క్లిక్ చేసి ఊరికే చూసుకోవాలి, క్రియేట్ చేసినా చేయకపోయినా, సో దాట్ ఇట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ ఈజీ. చదివి గుర్తుపెట్టుకునేది ఎప్పుడు గుర్తు. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, పిక్చర్ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్. నెక్స్ట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? సెక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయాలి అంటే పెగాలో బ్లైండ్ గా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయాలి, సెక్షన్. ఏ రూలు? మీకు యూఐ రిక్వైర్మెంట్ లో యూఐ అని కనబడింది అనుకోండి, ఇంకా నో డౌట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఏంటది? సెక్షన్. అదే పెగా నేర్చుకుంటాం అంటే ఏంటంటే సెనారియో చెప్తే ఆ సెనారియో మొత్తం డెవలప్ చేయడానికి ఏమేమి రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ థాట్ మైండ్ లో. రెండోది, ఈ రూల్స్ ని ఎలా ఇంటర్లింక్ చేయాలి మొత్తం ఒక దాంతో. ఇప్పుడు మీరు బిర్యానీ వండాలనుకోండి, ఒక పదార్థంతో అయిపోయిద్దా? ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి? బిర్యానీ వండడానికి ఏమేం కావాలనేది తెలియాలి. ఏది ఎంతలా మిక్స్ చేయాలనేది కూడా క్లారిటీగా తెలియాలి. ఏదేది ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏది మిక్స్ చేయాలనేది కూడా కొన్నిసార్లు ఇంపార్టెంటేగా. ఎక్కడ ఏది ఎలా మొత్తాన్ని ఎలా మిక్స్ చేయాలన్నది కూడా మీకు తెలియాలి క్లారిటీగా. దట్స్ వాట్ ఓవరాల్ లెర్నింగ్. ఒకటి వచ్చేసి ఏమేం కావాలి, ఇంకోటి వచ్చేసి వీటిల్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఒకదానికి ఒకటి. యూ షుడ్ నో దట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పగానే పెగాలో దట్స్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ as scenario based interview question. Scenario based interview question is nothing but రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంటే సెనారియో అంటున్నారు మీరు, అంతే కదా. ఒక సెనారియో బేస్డ్ అడిగాడంటే ఏంటి? మిమ్మల్ని ఒక రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతున్నాడు, ఎలా చేస్తావు చెప్పు అని. రిక్వైర్మెంట్ వినపడగానే మనకు అర్థమైతే వాట్ వీ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు మైండ్, 2 థాట్స్ రావాలి. ఫస్ట్ది, అసలు ఈ రిక్వైర్మెంట్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి అనేది ప్రతిదాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వీటన్నిటిని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది తెలియాలి, అంతే. అర్థమైందా? బిర్యానీ చేయమంటే ఏమేం కావాలి, పలావ్ చేయమంటే ఏమేం కావాలి, ఏది ఎలా మిక్స్ చేయాలి ఎంత పాలు తెలియాలి. మీకు తెలిస్తే యూ విల్ కమ్ టు నో. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? దట్స్ వాట్ లెర్నింగ్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెగా. ఓకే, నెక్స్ట్. అది వస్తే మీరు అయిపోయినట్టే, రిక్వైర్మెంట్ సాల్వ్ చేసినట్టే, సెనారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినట్టే. దట్స్ వేర్ పీపుల్ విల్ స్ట్రగల్. ఓకే, సెక్షన్ ఈజ్ అ యూఐ రూల్. అంటే సెక్షన్ ఏంటి? యూఐ రూల్ అని ఎందుకన్నా? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేయడానికి వాడే రూలు సెక్షన్ పెగాలో. ఓకే, మీకు స్క్రీన్ అని వినపడింది అనుకోండి, క్రియేట్ చేయడానికి ఏ రూల్ క్రియేట్ చేయాలి? సెక్షన్. దాంట్లో ఏ డౌట్ లేదు. ఓకే, యూజ్ టు డిజైన్ స్క్రీన్స్. యూజ్ టు డిజైన్ స్క్రీన్స్. ఇది వదిలేస్తా, ఇక్కడికి వెళ్తా. సెక్షన్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అండర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కేటగిరీ. అంటే ఏ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాలి మనం సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే? రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లాస్, క్రియేట్ కేటగిరీ ఏంటి? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏది క్రియేట్ చేసిన దానికి ఒక పేరు పెట్టాలిగా. ఏదో ఒక పేరు పెట్టా, కస్టమర్ స్క్రీన్ అని పెట్టా. ఓకే, క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్ ఐడియా వచ్చిందిగా. ఓకే, క్రియేటెడ్. మిగతా కింద తర్వాత చెప్తా, కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ తర్వాత చెప్తా. ఇది వ్యూ. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఎడిటర్ లోడ్ అవ్వనమండి. ఇప్పుడు ఇంకా రాదు. ఓకే, దీన్ని వ్యూ ఎడిటర్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇది వాడచ్చు, లేదా ఫుల్ ఎడిటర్. ఫుల్ సెక్షన్ ఎడిటర్ అని ఉందిగా, ఫుల్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్స్ కావాలంటే ఇలా కొట్టి సబ్మిట్ కొట్టాలి, వచ్చింది. వెయిట్ చేయండి. ఇది జనరల్ గా మీరు ఓల్డ్ వర్షన్స్, మీరు ఇప్పుడు నిజంగా ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ జాయిన్ అయితే ఇదే చూస్తారు, వ్యూస్ చూడరు. వ్యూస్ కొంచెం టైం పట్టింది మీరు ఇంకా వర్క్ చేయడానికి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్కెట్ లో లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉండదు. ఓకే, మీరు ట్రైనింగ్ కోసం మమ్మల్ని అక్కడెక్కడో ఫోన్ చేస్తారు, వాళ్ళు లేటెస్ట్ వర్షన్ చెప్తున్నారు, ఈ ఓల్డ్ వర్షన్ చెప్తున్నా, అక్కడ జాయిన్ అవుతారు. అందుకని మేము కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ చెప్పాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీరు జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, అసలు ఈ వర్షన్ కూడా వర్క్ చేస్తారు లేదా నాకు తెలియదు, కానీ ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ ఇన్ ఎ వే దాట్ మీరు ఏ వర్షన్ అయినా వర్క్ చేయగలుగుతారు. అలా టీచ్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, అది కొత్తది ఇది పాతది, రెండు నేర్చుకుంటాం మనం. నా ఇప్పుడు సెక్షన్ లోకి వచ్చారు. సెక్షన్ లో ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ కంట్రోల్స్. ఎక్కడ ఏ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి? డేటా క్యాప్చర్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్పుట్ తీసుకునేది. ఇన్పుట్ తీసుకునేది ఏదైనా డేటా క్యాప్చర్. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్, టెక్స్ట్ ఏరియా, డేట్ టైము, కరెన్సీ, డెసిమల్, ఈమెయిల్, ఇవన్నీ టెక్స్ట్ డేటా క్యాప్చర్ లో. పిక్కర్. పిక్కర్ అంటే ఏంటి? చూస్ చేసుకుంటాం, పిక్ చేసుకుంటాం. డ్రాప్ డౌన్, చెక్ బాక్స్, రేడియో బటన్, ఇవన్నీ ఏంటి? పిక్ చేయడం. ఓకే, తర్వాత యాక్షన్, బటన్, హైపర్ లింక్, మెను, ఇవన్నీ యాక్షన్స్ కదా. మెను అంటే ఏంటో తెలుసా? ఇది మెను, ఇది మెను అంటారు దీన్ని. ఓకేనా?
డేటా డిస్ప్లే అంటే ఓన్లీ విజువలైజేషన్ పర్పస్. క్రికెట్ మ్యాచ్ స్కోర్ చూస్తారా మీరు? టేబుల్ లాగా చూస్తారు, చార్ట్ లాగా చూస్తారు, ఓకే, కొన్ని గ్రాఫ్లు చూస్తారు, ఓకేనా, కొన్ని ఏమో టైమ్ లైన్స్ లాగా చూస్తారు. ఓకే, మీరు అమెజాన్ లో ప్రైజింగ్ కి స్లైడర్ లా ఉంటుంది, ఓకే, రేంజ్ తీసుకోవడానికి. సో అలాంటివన్నీ డేటా డిస్ప్లే అవ్వచ్చు. స్లైడర్ కాదులే కానీ సారీ, లేబుల్ కూడా డేటా డిస్ప్లే, ఇమేజ్ కూడా డేటా డిస్ప్లే, చార్ట్ కూడా డేటా డిస్ప్లే, టైం లైన్, వీడియో కూడా డేటా డిస్ప్లే. సో మీకు దేంట్లో ఏది ఉంది అనేది అనవసరం. కావాలంటే 4 మీద కొడతా ఏదో ఒకటి కనపడుతుంది, అది పెద్ద పని ఏం కాదు కదా. సో నెవర్ ట్రై టు బై హార్ట్ దట్, నో నీడ్. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఎక్కడ ఉందో తెలియదు, పర్వాలేదు, దీని మీద కూడా చూస్తా, ఉందా లేదా, లేదు, ఇక్కడ వస్తా, లేదు, ఇక్కడ వస్తా, లేదు, ఒక 10 సార్లు చేసినప్పుడైనా గుర్తుంటుంది కదా, నో వరీస్. ఓకే, నౌ యూ నీడ్ టు యాడ్ కంట్రోల్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. పైగా మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మౌస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మౌస్ వాడాలి. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ కంట్రోల్. ఇంటర్నల్ గా ఎక్కడో HTML కోడ్ జనరేట్ అయితే నాకు దాంతో పని లేదు. ఓకే, నౌ ఈ కంట్రోల్ ని తీసుకెళ్లి ప్రాపర్టీకి మ్యాప్ చేయాలి. దీని మీద ఇక్కడ చివర్లో దీనికి ఏముంది, గియర్ ఐకాన్ ఉంది. గియర్ తెలుసు కదా మీకు, గియర్ ఐకాన్ ఉంది. దాన్ని అంటే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్కి వెళ్ళడం అంటే దీని వ్యూ ప్రాపర్టీస్ అంటే దీని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తున్నట్టు. వెళ్తే దీనికి ఏ ప్రాపర్టీని మ్యాప్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ మౌస్ పెట్టి డౌన్ ఎరో కొట్టండి, అన్ని ప్రాపర్టీస్ కనబడతాయి. మనం క్రియేట్ చేస్తే మనవి కూడా కనబడతాయి. ఇప్పటివరకు ఏం చేయలేదు కాబట్టి ఓటీబీలో చాలా ఉన్నాయి పెగా దగ్గర, ఏదో ఓ ప్రాపర్టీ పెట్టుకొని చేశారు. మామూలుగా అయితే ఏ ప్రాపర్టీ కావాలంటే అది పెడతాం జనరల్ గా. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావట్లా, ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే పడట్లా, లోపలికి వెళ్తే పడుతుంది. ఏ లోపలికి? లేఅవుట్. దేని లోపలికి? లేఅవుట్. సెక్షన్ డైరెక్ట్ గా కంట్రోల్ హోల్డ్ చేసి, సెక్షన్ లోపల లేఅవుట్ ఉంటుంది, లేఅవుట్ లోపల కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు 1 ఎకర్ ల్యాండ్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్కడ పడితే ఇల్లు కట్టరు మీరు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టారు వెళ్ళి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఒక లేఅవుట్ తయారు చేసుకుంటారు. ఇది ఇక్కడ పార్క్ ఉండాలి, ఇక్కడ వాటర్ కి సంబంధించి ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉండాలి, ఇక్కడ ఒక ఇల్లు ఉండాలి, ఇక్కడ రోడ్ రావాలి, మళ్ళీ ఆపోజిట్ లోకి వెళ్ళి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లేఅవుట్. లేఅవుట్ దేనికి మెయిన్ గా? యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ ప్రాపర్ స్ట్రక్చరల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద కాంపనెంట్స్. ఓకే, లేఅవుట్ లోపల ఇల్లు ఉంటుందా, లేఅవుట్ బయట ఉంటుందా? లేఅవుట్ బయట అంటే రోడ్ మీద తెచ్చి కట్టంగా. లేఅవుట్ లోపల అంటే కంట్రోల్స్ అన్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? లేఅవుట్ లోపల పెట్టుకుంటే నేను నాకు కావాల్సినట్టుగా వాటిని అలైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, దట్స్ వాట్ లేఅవుట్ మీన్స్. డైనమిక్ అనే దానికి అర్థం ఏంటి తర్వాత చెప్తాను, ఇప్పుడు దాని గురించి ఆలోచించు. లేఅవుట్ గురించి మాత్రమే చెప్పాను. ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ డైనమిక్ ఆల్సో లేటర్. కాదు, డిఫాల్ట్ గా సెక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా వచ్చే లేఅవుట్ ఏంటి? డైనమిక్ లేఅవుట్. సరే, ఇంకో 4-5 యాడ్ చేసి దీంట్లో ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ ద లేఅవుట్ గోయింగ్ టు డూ. లేఅవుట్ అనేది ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇలా 6 యాడ్ చేసి లేఅవుట్ కి సంబంధించి వ్యూ ప్రాపర్టీస్ ఉంది మళ్ళీ, అంటే దాని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళా. ఇక్కడ మీకు లేఅవుట్ కి సంబంధించి లేఅవుట్ ఫార్మాట్ స్టాక్డ్ అని ఉంది బై డిఫాల్ట్. స్టాక్డ్ అంటే మీరు డిఫాల్ట్ గా ఒకదాని కింద ఒకటి అన్ని 6 చూసారుగా, 6 rows లో ఉన్నాయి, అన్ని 6 rows. డబుల్ అని పెట్టా, ఇన్లైన్ గ్రిడ్ డబుల్ అని పెట్టి సబ్మిట్ కొట్టా. ఇప్పుడు ఏమైందో చెప్పండి? 50% అంటే డబుల్ అంటే ఏంటి? ఉన్న స్క్రీన్ ని 2గా డివైడ్ చేసుకో. 6 కంట్రోల్స్ ఉంటే 3 rows వస్తాయి. అంటే డబుల్ మాట్లాడాలి మనం. 2 columns. డబుల్ మీన్స్ 2 columns. ట్రిపుల్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయో అన్నిటినీ 3 columns లోకి అరేంజ్ చేసేసుకోండి. 3 columns లోకి అరేంజ్. మీకు ఎలా ఇస్తే రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని బట్టి ఏది చూస్ చేసుకోవాలని తెలిసింది. ఓకే, అవి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు. ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి అక్కడ 10 ఆప్షన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు, ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోండి, మీకు సెట్ అవుతుంది ఏదో ఒకటి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో మనం యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేసి దానిలో ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొడితే దాన్ని బిజినెస్ లాజిక్ లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి. ఇలా చేయాలి అంటే there are 2 main rules that we need to create in Pega. One is property, another one is section. ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలో అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ప్రాపర్టీస్ ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇట్లా మ్యాప్ చేయాలి కదా. తర్వాత సెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి, చేసి సెక్షన్ లో కంట్రోల్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క కంట్రోల్ ని ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీకి మ్యాప్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకుంటే యూఐ వచ్చింది. కానీ యూఐ మనకి ఏముంటే సరిపోదు, యూఐకి యాక్షన్ కూడా ఉండాలి. యాక్షన్ లేని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం కదా, యూఐ అది కూడా. దానికి మనం చేస్తాం అక్కడ మోస్ట్లీ మేబీ అక్కడ కూడా యాక్షన్ ఉంటుంది. ఏంటి? రీడ్ మోర్ అని ఉంటుంది. రీడ్ మోర్ అంటే మళ్ళీ ఇట్ విల్ లోడ్ ఎవ్రీథింగ్. జనరల్ గా అయితే
మొత్తం ఒక పేపర్ అనుకోండి, యాక్షన్ ఉండదు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ నీడ్ యాక్షన్. నో పీడిఎఫ్ యాక్షన్ ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వీ నీడ్ యాక్షన్. ఒక యూఐ స్క్రీన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక్క స్క్రీన్ తో అప్లికేషన్ మొత్తం అయిపోదుగా. స్క్రీన్ 1 డిస్ప్లే అయింది, డేటా ఎంటర్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఏదో బటన్ మీద కొడతారు, కొట్టగానే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ బిల్ చేస్తారు, మళ్ళీ బటన్ కొట్టగానే ఇంకో స్క్రీన్కి వెళ్ళి ఎక్కడో చోట అయితే ఫైనల్గా ఎండ్ అయ్యింది. మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి యాక్షన్ కావాలి, యాక్షన్ బటన్స్ పెట్టాలి. యాక్షన్ బటన్ దగ్గర 2 ఫీచర్స్ ఉండాలి. ఒకటి ఇచ్చిన డేటాని తీసుకెళ్లి బిజినెస్ లాజిక్ అప్పచెప్పడం, 2 నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఏంటి అనేది పంపించడం. ఇలాంటి యాక్షన్ బటన్స్ కి మనం ఓన్ గా బటన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. పెగా విల్ గివ్ ఆటోమేటికలీ యాక్షన్ బటన్స్ ఇచ్చింది పెగా. అది రేపు చెప్తాను నేను దాని గురించి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఎ ప్రాక్టికల్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ టు క్రియేట్ ప్రాపర్టీస్ సెక్షన్. కానీ దానికన్నా ముందు ఇంకోటి చెప్పాలి మీకు. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు మిస్టేక్స్ చేసేది ఇక్కడే. సెక్షన్ ప్రాపర్టీ అయిపోయిందా? ఓకే, అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? 10 minutes లో ఇంకోటి చెప్తాను నేను వేరే దాని నుంచి. తర్వాత రేపు వెరీ బిగినింగ్ ప్రాక్టికల్. ఆ ప్రాక్టికల్ అయిపోయినాక ఇంకా 2 రూల్స్ ఉన్నాయి. యాక్షన్ ఇవ్వడం ఎలా, యూఐని క్రియేట్ చేయడం, యాక్షన్ లేదు. యాక్షన్ ఇవ్వడం అనేది రేపు సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చింది. ఓకే, సో ఐ విల్ గో నౌ. సీ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వాట్? క్రియేట్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ కెన్ బి. నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి అడుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ లేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఐడి జనరేట్. ఓకే, ఇంతవరకు మనకు తెలుసు. కింద ఒకటి ఉంది కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్ లో 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి అప్లికేషన్ నేమ్, 2 వచ్చేసి క్లాస్, 3 వచ్చేసి రూల్ సెట్ అండ్ వర్షన్. 3వ దాని గురించి అసలు ఇప్పుడు వద్దు, మనకి పక్కన పడేయండి. లీవ్ ఇట్, విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ లేటర్. నేను స్క్రీన్ షాట్ లో ఏది కనపడుతుందో మీకు, మీరు కూడా అదే చేయండి. 3వది 1, 2 మాత్రం మన నాలెడ్జ్ తో చేయాలి. ఓకే, ఏదైనా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఒక క్లాస్ లోపల పెట్టాలి, ఒక అప్లికేషన్ లోపల పెట్టాలి. అర్థమైందా? ఏది క్రియేట్ చేసినా పెగా అడిగిద్ది. ఫస్ట్ ఏం అడిగిద్ది అంటే ఏ అప్లికేషన్ లో పెట్టాలి దీన్ని అని అడిగింది. ఏ అప్లికేషన్ లో? ఇప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఇది డిఫాల్ట్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అని తీసుకుంది. కానీ ఇది ఫ్రేమ్ వర్క్ కూడా చూపిస్తుంది. ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయితే ఫ్రేమ్ వర్క్ చూపిస్తుంది అంటే మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం. ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి లాగిన్ అయితే 2 చూపించిద్దా, ఒకటే చూపించిద్దా? నేను అసలు లాగిన్ కూడా అవ్వలే ఇంతవరకు. ఒకసారి అయినట్టున్నా మీరు. ఓకే, అసలు దాంతో పని లేదు, ఎందుకంటే అది ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారా లేదా ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్ని? ఓకే, సో నాకు ఇది నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది చూస్ చేస్తా. ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో పెట్టాలంటే 2వ చూస్ చేస్తా. ఓకే, దేంట్లో క్రియేట్ చేయాలని నాకు ఎలా తెలిసిద్ది? బిజినెస్ ని బట్టే అర్థమైద్ది. బిజినెస్ తెలిస్తే ఆర్కిటెక్చర్ ఇది అర్థమైద్ది. బిజినెస్ లో ఇది గనక ఎక్కడైనా వాడాల్సింది అనుకోండి, ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో పెడతారు. కాదు అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ పెడతారు. నెక్స్ట్ క్లాస్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడదాం. క్లాసెస్ లో మీకు ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, యూనిట్ అని చెప్పా కదా, లేయర్స్. అలా మాట్లాడను నేను, ఇప్పుడు మార్చి మాట్లాడతా. చూడండి ఎలా మాట్లాడతాను. ఆర్గనైజేషన్ కి ఆర్గనైజేషన్ అనే మాట్లాడు. ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఉందిగా, అది రెండిటికి కామన్. అప్లికేషన్స్ కి 2 అప్లికేషన్ లోనూ వర్క్ క్లాసెస్ ఉన్నాయిగా. ఒకటేమో ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్, ఇంకోటేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్. సో ఈ 3 మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను. ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ గురించి అన్నా మాట్లాడతా, లేదా ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ గురించి అన్నా మాట్లాడతా, లేదా ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్. డివిజన్స్ గురించి అసలు మాట్లాడినప్పట్లో. అర్థమైనా? దాని గురించి మీరు కూడా పట్టించుకోవద్దు. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏ అప్లికేషన్ లోపల పెట్టాలి? అదేంటి, నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి ఫ్రేమ్ వర్క్ లో పెట్టమని చెప్తున్నా. ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేయాలంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకని? ఇంప్లిమెంటేషన్ కి దాన్ని చూసే విజిబిలిటీ ఉంది. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కూడా పెట్టచ్చు. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి. సో దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు టెల్ ద ప్రాసెస్ కమాండర్ ఇన్ విచ్ అప్లికేషన్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్. తర్వాత ఇది క్లాస్ అడిగింది. అప్లికేషన్ ఓకే చెప్పారు, క్లాస్ లో ఏ క్లాస్ లో పెట్టాలో చెప్పండి. దెన్ ఐ వాంట్ టు గో విత్ హెచ్డిఎఫ్సి. దెన్ వ్యూ ఆల్ ఇది తీసేయండి. తీసేసి డౌన్ ఆరో కొట్టండి. ఏం కనబడుతుంది? హెచ్డిఎఫ్సి కనబడకపోతే రాయండి హెచ్డిఎఫ్సి అంటే ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ ద హెచ్డిఎఫ్సి క్లాస్. లేదు నాకు హెచ్డిఎఫ్సి వద్దు, ఇంకోటి ఏదో కావాలి, డౌన్ ఆరో కొడతాం. మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్. ఓకే, ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ పెడతా, అది కూడా వద్దు, ఇంప్లిమెంటేషన్ వర్క్ క్లాస్ లో పెడతా. చూస్ చేసుకో. I will choose here whatever the class in which I want to put the rule.
ఏ క్లాస్ లో రూల్ పెట్టాలి అనేది ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తాను నేను? సెకండ్ ఆప్షన్. ఏ అప్లికేషన్ లో పెట్టాలనేది ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తా? ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఏ రూల్ సెట్ అనేది థర్డ్ మీకు తెలియదు, నేను చెప్పట్లేదు. యు డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్, ఐ విల్ టెల్ యు లేటర్ రూల్ సెట్ గురించి. సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ కి, కాంటెక్స్ట్ కి, క్లాస్ కాంటెక్స్ట్ కి ఓకే మనకి ఎలా తెలిసింది అంటే బిజినెస్ ని బట్టే తెలుసు. దేర్ ఆర్ 2 ways యూ కెన్ నో. మీరు బ్రాండ్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ స్క్రాచ్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, స్క్రాచ్ నుంచి మీరే కడుతున్నారు అంతా, ఫస్ట్ ప్లాన్ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే బిజినెస్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలిస్తే ఎక్కడ చేయాలో తెలిసిద్ది స్క్రాచ్ నుంచి. అయితే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎన్హాన్స్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంత ఉంది ఆల్రెడీ, దాని మీద కట్టాలి. పాతది ఎక్కడుందో అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే అయిపోయింది. పాతది ఎక్కడుందో, ఇప్పుడు ఒక గోడ కట్టేసి ఉందండి, దాన్ని కొంచెం పెంచమన్నారు, ఎక్కడ కడతారు? ఉన్న గోడ మీద కడతాం. దానికి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అదే ఫీచర్స్ తో దీన్ని లేపుతాం, అంతే కదా. అసలు ఫస్ట్ నుంచి కట్టాలనుకోండి ఏం తెలియాలి? ఆర్కిటెక్చర్ తెలియాలి. బిజినెస్ ఆర్కిటెక్చర్ తెలుసుకొని కడతారు ఫస్ట్ నుంచి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ నుంచి కట్టేది ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయడం కొంచెం టఫ్. ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఆల్రెడీ కొంత ఉంది, నన్ను ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయను. పాతది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటా. పాతది ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉంది, ఇది కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్ లో కలిగి. పాతది ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ లో ఉంది, ఇది కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్ వర్క్ క్లాస్ లో. బ్లైండ్ గా కాపీ పేస్ట్ లో అర్థమైపోయింది. స్క్రాచ్ నుంచి నేనే మొదలు పెట్టాను అనుకోండి, ఎక్కడ క్రియేట్ చేశారని తెలియాలంటే బిజినెస్ ని బట్టి ఇది ఎక్కడైనా ఉపయోగపడేదైతే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో, ఓన్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్, అట్లా డిసైడ్ అవుతాం. అర్థమైందా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైందా? క్లియరా? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? రెస్పాండ్ అవ్వాలి చాటింగ్ విండోలో. సే ఎస్ ఆర్ నో. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? అర్థం చేసుకోండి, డౌట్ ఉందా అంతే. రిపీట్ సెక్షన్ అగైన్ అనొద్దు. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం, సెక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే నావిగేషన్ చెప్పా, మీకు చూపించాలా? నేను రేపు చూపిస్తా. ఐ మీన్ లైక్ చూపించా కానీ ఆగల నేను. తర్వాత ఈ కాంటెక్స్ట్ గురించి 2 పారామీటర్స్ మాట్లాడాం, 3 ఉంటే 2 గురించి మాట్లాడాం. 3వ నాకు ఫాలో అవ్వండి కొన్ని రోజులు, ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఎందుకంటే దిస్ నాట్ రైట్ టైం ఫర్ ద థర్డ్ వన్. కొంత వాడితే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అసలు రూల్ అంటే తెలిస్తే రూల్ సెట్ అంటే ఏంటో తెలుసు. అర్థమైనా? క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ అండ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్దర్? దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రాక్టికల్లీ ఇంప్లిమెంట్. మీ క్లాసెస్ అన్ని లాగా ఉంటాయి, థియరీ చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రియల్ లైఫ్ లో కంపేర్ చేస్తా వెళ్తాను, దెన్ వి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ వన్ ప్రాక్టికల్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, మీరు కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే సెషన్, మీరు మళ్ళీ డాక్యుమెంట్స్ ని చదువుకునేటప్పుడు ఓకే మీరు కూడా రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తో మ్యాచ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నథింగ్. మీరు ఒక్కసారి చదివితే చాలు, ఎప్పటికీ గుర్తుండదు. గుర్తుండకపోవడానికి రీజన్ ఒక్కటే చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. గుర్తుండకపోవడానికి రీజన్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఏంటంటే మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయం, మన బ్రెయిన్ కి మనం టైం ఏమో అనలైజ్ చేసి చూడాలి, గబగబ నేర్చుకోవాలని చూస్తాం. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. అలా ఎప్పుడు చేయదు. నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేశారనుకోండి, జాబ్ త్వరగా వస్తుంది. నేర్చుకోవడానికి నాకు నా దగ్గర కొంతమంది 45 days లో అయిపోవాలి నాకు పెగా అంటారు, తీసుకురా మెమరీ కార్డ్ నీ బ్రెయిన్ లో గుచ్చేస్తా అంటారు. ఓకే ఓకే, సో నేర్చుకోవడానికి తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? నేర్చుకునేటప్పుడు బాగా టైం స్పెండ్ చేయండి, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్, త్వరగా విన్ అవుతారు. తక్కువ ప్రాక్టీస్, లేట్ అవుతుంది విన్నింగ్. ఓకేనా? చాలా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత టైం స్పెండ్ చేసి డయాగ్రమాటికల్ గా డ్రా చేయండి. రియాలిటీలో ఎక్కడ మ్యాచ్ అయిద్దో చూసుకోండి, మ్యాచ్ అయిన దాన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా రాసుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తా వెళ్తే ఇనీషియల్ డేస్ లో, తర్వాత తక్కువ టైం అయింది. ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్ కి ఒక విధమైన ట్రైనింగ్ అలవాటు అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ లో ఒకటి విజువలైజ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పట్టింది అనుకోండి, ఆ మెథడాలజీ మీ బ్రెయిన్ కి అలవాటైనప్పుడు దానికి ఎబిలిటీ పెరిగిద్ది. అంటే అలాంటి క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ అనే క్యాపబిలిటీ దానికి వచ్చింది. అప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, స్టార్టింగ్ లో ఐడియాస్ నిదానంగా వచ్చినాయి అనుకోండి, అదే ఐడియాస్ గురించి ఆలోచించే కొద్దీ త్వరగా ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మీ బ్రెయిన్ కి మీరు ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదా? ఏమైంది? అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అర్థం కాలేదా? అది కూడా అర్థం కాలేదా? అర్థమైందో అర్థం కాలేదో కూడా నాకు అర్థం కాలేదు. అలా ఎవరైనా ఉన్నారా? క్లియర్ రైట్? ఓకే, so you train your brain, start training it. Okay, after creation of section then can we create property. See, మీరు సెక్షన్ క్రియేట్ చేశారు, తర్వాత ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు. కాకపోతే మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తాక వెనక్కి రావాలి, సెక్షన్ దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ చేసి మ్యాపింగ్ చేయాలి.
ముందే ప్రాపర్టీస్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, సెక్షన్ ప్లస్ మ్యాపింగ్ ఎట్ ఎ టైం అయిపోతాయి. ముందు సెక్షన్ క్రియేట్ చేశారు ఎంటీ, తర్వాత ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేశారు, మళ్ళీ బ్యాక్ సెక్షన్కి రావాలిగా, వచ్చి మళ్ళీ మ్యాపింగ్ చేయాలి. ఓకే, దాని బదులు ఏం చేస్తాం, ముందే ప్రాపర్టీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాతే సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? If UI has 2 pages of the requirement of the properties, then its properties placed in single layout are not. See, UI లో 2 screens ఉన్నాయని, 2 pages అంటే 2 screens అనే మీ అర్థం. మళ్ళీ పెగాలో పేజ్ అంటే అర్థం వేరే ఉంది, అందుకని అడుగుతున్నా. పేజెస్ అంటే మీ అర్థం ఏంటి, స్క్రీన్స్ అనా మనోహర్? సార్ 2 screens. 2 screens ఉన్నాయనుకోండి, 2 sections క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ సెక్షన్ వేరే, ఎందుకంటే ఒక స్క్రీన్ తర్వాత ఒక స్క్రీన్ రావాలి కదా. 2 different areas లా కనబడుతుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు నౌకరీలు ఎలా అనుకోండి, పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఎలా కనబడుతుంది, 2 different segments లా కనబడుతుంది విడివిడిగా. దానికి 2 different లేఅవుట్స్ వాడతాం 2 లేఅవుట్స్. ఒక సెక్షన్ లో ఎన్ని లేఅవుట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, లిమిటెడ్ ఏం లేదు. ఓకే, ప్రతి లేఅవుట్ కి ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ ఇవ్వచ్చు, దాని ఫీచర్ ఉంది, మనం చేస్తాం. ఓకే, సో విల్ డూ ఇట్ దట్. అండ్ ఇఫ్ ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి reused for many sections. ఒకసారి క్రియేట్ చేసింది మెనీ సెక్షన్స్ లో రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ వేర్ యూ ప్లేస్డ్ ఇట్. ఆర్గనైజేషన్ లో ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఎక్కడైనా వాడచ్చు. ఫ్రేమ్వర్క్ లో ప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ కి దాని బిలోకి. ఇంప్లిమెంటేషన్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్, వేరే ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లో కుదరదు. ఎక్కడ పొజిషనింగ్ ఏంటి అన్నది ఇంపార్టెంట్. అంటే నేను తీసుకొచ్చి వాటర్ బబుల్ తీసుకొచ్చి ఈ రూమ్ లో పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే తాగలరు, వేరే వాళ్ళు తాగలేరు. అదే మధ్యలో కారిడార్ లో పెడితే ఈ రూమ్ లో వాళ్ళు తాగొచ్చు, అడ్మిన్ రూమ్ లో వాళ్ళు తాగొచ్చు, డెవాప్స్ రూమ్ లో వాళ్ళు, ఎక్కడ పొజిషనింగ్ ఉంటుంది అన్నది ఇంపార్టెంట్. దాన్ని బట్టి ఎంతవరకు యాక్సెసిబిలిటీ అయింది అనేది డిసైడ్ అయ్యింది. అర్థమైందా? ఓకే, వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ది డాక్యుమెంట్స్. గివ్ మీ మినిట్ టైం. రెడ్ కలర్ లో రాసిన స్టేట్మెంట్ని చదవద్దు, అవసరం లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ. కెన్ ఐ గెట్ థియరీ డాక్యుమెంట్? యా, ఐఎమ్ అటాచింగ్ హియర్. నో, ఇక్కడే ఇస్తున్నాం కదా రోజు, ఇంకా ఇక్కడతో రేపటితో లాస్ట్. ఇక రేపటి తర్వాత we will create a dedicated Google Classroom, give access to only people who are enrolled, and also ఎవరైతే ఫీజ్ పేమెంట్ చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే లింక్ వస్తుంది. మండే అటెండ్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ అప్పటికి ఎన్రోల్ అయిపోయి ఉండాలి. we have allowed you enough number of days, I believe, right? ఇన్ని రోజులు మామూలుగా ఎక్కడ అలౌ చేయరు, ఎక్కడైనా 2 రోజుల డేమో 3 రోజుల డేమో ఉంటది, అంతే తప్ప we already allowed you 3 days plus 1 day, 4 days అక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడ 5 days అయిపోతుంది. అంటే 5th కి ఏదో ఉంటుంది అని చెప్పారు కాబట్టి we have allowed you. ఓకే, ఏంటిది జూలై 4th కదా, జూలై 04/2024. ఓకే, మీరు స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేసుకొని కంప్లీట్ చేసేయండి ఫీజ్ పేమెంట్స్. ఇన్స్టలేషన్ కూడా హెల్ప్ తీసుకొని కావాలంటే కంప్లీట్ చేయండి. లాస్ట్ మినిట్ లో వచ్చి కేవైసీ అవ్వలేదు, నాది అది జరగలేదు, ఇది జరగలేదు, ప్రాబ్లం వచ్చిందన్న మీరు వెయిట్ చేసి జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా మేనేజ్ చేయడం అవ్వదు. వన్స్ ఫామ్ చేసేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్ గా లింక్ షేర్ చేయడం, ఇండివిజువల్ గా అలౌ చేయడం కుదరదు. 6/18 చెప్పండి, ఏదో అడుగుతున్నారు మీరు, చెప్పండి. Sir, yesterday and day before yesterday, the link I have received before 2-3 hours the class. So is it possible to send immediately after this class? ఏ లింక్? Video. యూట్యూబ్ వీడియో లింక్. YouTube video link. జనరల్ గా మాట్లాడుతున్నా, క్లాస్ అటెండ్ అయితే మీకు వీడియో లింక్ అవసరంలా, ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ చూడరుగా వెంటనే. ఒకటే సరే. రెండోది, జనరల్ గా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందని, నేను రికార్డ్ చేశా కదా ఈ వీడియోని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎవరు? గోటుమీటింగ్ ప్రాసెస్ చేయాలి. మినిమం 1 hour తీసుకుంటుంది. ఓకే, ప్రాసెస్ చేశాక డౌన్లోడ్ లింక్ చూపించింది. అది నేను డౌన్లోడ్ చేయాలి, నాకు 10 నిమిషాలు పట్టింది అనుకో, డౌన్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను అప్లోడ్ చేయాలిగా, డ్రైవ్ కో యూట్యూబ్ కో, మళ్ళీ అక్కడ టైం పట్టిద్దిగా. నేను ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలిగా, అరగంట పట్టిద్దిగా. ఓకే, సో మనం అప్లోడ్ చేయాలనుకున్న ఇమీడియట్ గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మనం డౌన్లోడ్ అది ప్రాసెస్ చేయాలి, డౌన్లోడ్ లింక్ ఇవ్వాలి, నేను డౌన్లోడ్ చేయాలి, మళ్ళీ షేర్డ్ పాత్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. యాజ్ ఆఫ్ నో యూట్యూబ్ పద్దాకా యూట్యూబ్ ఉండదు కదా, మండే నుంచి యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయం కదా, అక్కడ పెట్టాలి షేర్డ్ పాత్. దానికి మళ్ళీ టైం పట్టింది. సో మినిమం ఇట్ విల్ టేక్ 2 to 3 hours టైం, ఎవరికైనా అంతే. ఓకే, మీరు క్లాస్ మిస్ అయితే జనరల్ గా అసలు నన్ను అడిగితే మీకు వీడియోస్ అవసరం లేదు. క్లాస్ కరెక్ట్ గా విన్న వాళ్ళకి ఎవరికి క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్, థియరీ డాక్యుమెంట్, ప్రాక్టికల్ స్క్రీన్ షాట్స్, ఇది దాటి వీడియోకి కూడా వెళ్ళవసరం. వీడియో ఎప్పుడు వెళ్ళాలి తెలుసా? మీరు ఏదో డౌట్ వచ్చి క్లారిఫై అవ్వట్లా మీకు, అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చే కన్నా ముందు మీరు వీడియోకి వెళ్ళాలి. ఓకేనా? అప్పుడు క్లారిఫై చేస్తే మీరు నా దగ్గరికి వస్తే ఏం చెప్తా, అప్పుడు ఏం చెప్పాను అదే చెబుతా.
డౌట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి అది ఎక్కడ చెప్పాను ఆ పార్ట్కి వెళ్ళి వీడియో చూసుకోవాలి, డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవాలి, వచ్చేయాలి. అంతేగాని అసలు వీడియో మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు. ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడి మీరు క్లాస్ మిస్ అయితే వేరే ఛాన్స్ లేదు. దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? వీడియో మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? థియరీ డాక్యుమెంట్స్ అర్థమైందా? స్టిల్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ ఇమీడియట్లీ? సార్ యాక్చువల్లీ నా ఈవినింగ్ టైంలో మధ్య మధ్యలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటది. సో అదే నేను అంటున్నా. అనమాట. ఏదైనా కూడా నేను ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఇది ఇవ్వదు, సిస్టమ్ ఇవ్వదు నాకు. ఓకేనా? సిస్టమ్ ఇవ్వదు. మీరు యూట్యూబ్ లో వీడియో అప్లోడ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా? ఎంత టైం పట్టింది? సార్ ఇట్ టేక్స్ టైం. 30 చాలా minutes. టైం. 1 hour వీడియోస్ చాలా టైం పట్టింది. ఓకే, డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలన్నా డౌన్లోడింగ్ కి స్పీడ్ అవ్వచ్చు, అప్లోడింగ్ ఎక్కడైనా స్లోనే ఉంటది, టైం పడుతుంది కొంచెం. క్లాస్ నోట్స్ ఇచ్చా, ప్రాపర్టీ సెక్షన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చా, దీంట్లో కొంతవరకే చదవాలి మీరు. ప్రాపర్టీ గురించి, సెక్షన్ గురించి, మిగతాయి రేపు వస్తాయి. ఇంకేమైనా ఇవ్వాలా? దట్స్ ఇట్, రైట్? ఐ థింక్ ఐ అటాచ్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. గో త్రూ అవ్వండి, క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ గో త్రూ అవ్వండి. ఆల్సో యూ గో త్రూ థియరీ డాక్యుమెంట్. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు చూద్దాం. విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ టుడే, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫీజ్ పేమెంట్ కంప్లీట్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ చేసి